वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. ఈ రోజు నేను పాడబోయే పాట నాదియ గోద్రుమే నిత్యానంద మహారాజ్. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు రాసింది. నాదియ గోద్రుమే नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हट जीवेरा करा. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हट जीवेरा करा. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. श्रद्धवान जना है, श्रद्धवान जना है, श्रद्धवान जना है, श्रद्धवान जना है, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. नादिया नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. प्रभु राज्ञाय भाई मगिए भिक्षा, प्रभु राज्ञाय भाई मगिए भिक्षा. बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. बोलो कृष्ण भजो कृष्ण बोलो कृष्ण शिक्षा. नादिया नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम. कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण. नादिया नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हट जीवेरा करा. नादिया नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हट जीवेरा करा. कृष्णेरा संसार करो चढ़ियन चार, कृष्णेरा संसार करो चढ़ियन चार. जीवेदु या कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवेदु या कृष्ण नाम धर्म सार. नादिया नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. नादिया नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज, पति अच्छे नाम हटा जीवेरा करा. नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाराज,
पती यश नाम हट जीवेरा करा। श्रद्धावान जन आहे, श्रद्धावान जन आहे, श्रद्धावान जन आहे, श्रद्धावान जन आहे, पती यश नाम हट जीवेरा करा। पती यश नाम हट जीवेरा करा। पती यश नाम हट जीवेरा करा। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ పాటకి అర్థం తెలుసుకుందాము. హరే కృష్ణ. నదీయ గోద్రుమ ద్వీపంలో మహాజనుడైన నిత్యానందుడు పతిత జీవుల ఉద్ధరణకై హరినామం అంగడిని ఏర్పాటు చేశాడు. ఓ శ్రద్ధావంతులారా, ఓ శ్రద్ధావంతులారా, సోదరులారా, గౌరంగ మహాప్రభు ఆజ్ఞపై ఈ మూడింటిని మేము అర్థిస్తున్నాను. కృష్ణనామాన్ని జపించండి, శ్రీకృష్ణుని పూజించండి, శ్రీకృష్ణుని గురించి ఇతరులకు బోధించండి, అపరాధ రహితంగా శ్రీకృష్ణ నామాన్ని జపించండి. శ్రీకృష్ణుడే మీ తల్లి, తండ్రి మరియు మీ ప్రాణధనము. పాపకర్మలన్నింటినీ త్యజించి భౌతిక కర్మలను కేవలము శ్రీకృష్ణ సంబంధంతోనే నిర్వహించండి. ఇతర జీవుల పట్ల దయచూపుచు కృష్ణనామాన్ని గట్టిగా కీర్తించడమే సకల ధర్మసారం. హరే కృష్ణ ప్రభు. వాయిస్ బాగాలేదు, క్షమించండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ మరొక్కసారి మన యొక్క శనివారం దామోదర తెలుగు సత్సంగానికి స్వాగతం పలుకుతూ, మనం ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక తరగతి, మనం నిత్యానంద త్రయోదశి, నిత్యానంద ప్రభు యొక్క గురించి, వారి యొక్క జననం, అన్ని వాటి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప, వాటి గురించి మన యొక్క శిక్షా గురువు అయిన జగ్జేగ జగన్నాథ్ ప్రభు ముఖార విందంగా మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభు ధనపణ. ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ ప్రభు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఇది ఈరోజు ఇక్కడ మీ అందరి ముందర వచ్చి ఈ సేవ చేయడం అనేది ఇందాకలే నాకు తెలిసింది. నేను వేరే సేవలో ఉంటే ప్రభు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మీరు మాట్లాడాలని చెప్పారు. ఆ ప్రభు ఫోన్ చేసినప్పుడు సడన్ గా నాకు ఇవాళ ఏం మాట్లాడాలో అని నేను ఆలోచిస్తుంటే, ఈ మధ్యనే నిత్యానంద త్రయోదశి అయింది కదా, దాని గురించి నిత్యానందుడి గురించి ఏమైనా మాటలు చెప్పుకుందాం, కలిసి చర్చించుకుందామని చెప్పాను నేను. అయితే తర్వాత ప్రభు ఫోన్ పెట్టేశాక నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది అనమాట. ఈ గోపికా గీతంలో కూడా ఈ చర్చ అయ్యిండవచ్చు ఈ మధ్య. అంటే ఈ కక్షలోను, గోపికా గీతం కక్షలోను చాలా మంది కామన్ గా ఉన్నారు కనుక మళ్ళీ వాళ్ళకి రిపీట్ లాగా ఉంటుందేమో అని నేను ఈ రోజు మాట్లాడే విషయాలు 3 వర్గాల్లో తీసుకొని మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ఒకటి, మీరందరూ 5వ అధ్యాయం
అనుసంధానం చేసుకుంటున్నారు, చదువుకుంటున్నారు కనుక ఒకసారి మళ్ళీ క్లుప్తంగా 5వ అధ్యాయంలో ఉండే ముఖ్యమైన విశేషాల గురించి మొదట చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. అది మీకు కంటిన్యూటీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి వారం మీరు 5వ అధ్యాయం గురించి 5వ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి అది మీకు ఒక పునఃస్మరణ లాగాను, ఒక రకమైన కంటిన్యూటీ లాగాను ఉంటుంది. రెండవది, ఈ మధ్యనే అంటే కిందటి వారమే 5 రోజులు 6 రోజుల క్రితం మేము మహాకుంభమేళ యాత్రకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి అది చూసి నేర్చుకున్న విశేషాలు, అక్కడ అనుభవాల అనుభూతుల గురించి మీకు చెప్తాను. మీలో ఎవరైనా కూడా ఆ కుంభమేళ యాత్ర చేసుకొని వచ్చుంటే మీరు కూడా మీ యొక్క అనుభవాలను షేర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కొంచెం సమయం ఉంటే కొన్ని నిత్యానంద మహాప్రభు యొక్క లీలల్ని తెలుసుకుందాం. అంటే నిత్యానంద మహాప్రభు ఆవిర్భవించిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, ఆయన చేసిన లీలలో కొన్ని లీలల్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇదంతా సమయం ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి. ఓకే, మనకి భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు ఉన్న భగవద్గీతలో మనం చదువుకునేది ఇప్పుడు 5వ అధ్యాయం. దీన్ని కర్మయోగము కృష్ణ భావనామృతంలో ఉండే కర్మయోగం కింద భావించబడుతుంది. దాని అలా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మనం మన మన పనులను మనం చేసుకుంటూ భక్తి మార్గంలో ఎలాగా ఉండాలి అనే చెప్పిన 3వ అధ్యాయంలో చెప్పిన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఇంకా బలపరిచి, ఇంకా మనకి మన జీవితంలో ఎలాగ మనం ఉపయోగించుకోవాలో, మన మనోభావాలను ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలో, కృష్ణ భావనామృతంలో నేను నా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాను అని చెప్పుకోగలిగే స్థితికి ఎలా రావాలో అనేది మనకి 5వ అధ్యాయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు తెలుస్తాయి అన్నమాట. మామూలుగా మనం చూసుకుంటే మన అందరం కూడా చురుకుగా ఉండే ప్రాణులమే. ఏదో ఒక పని చేయడానికి ఎప్పుడు తాపత్రయపడుతుంటాం. ముఖ్యంగా మంచి భవిష్యత్తు కోసం నిరంతరంగా ఏదో ప్రణాళికలు వేస్తూనే ఉంటాం. మంచి జరగాలని, మనకి మంచి కావాలని, మనతోటి ఉండే వాళ్ళకు కూడా మంచి ఉండాలని ఏదో ఒక ప్రణాళిక అంటూ వేస్తుంటాం. అంటే మన ప్రణాళికలుతో బాగా సంబంధం ఉన్నది మన ఆలోచనలు. ఆ ప్రణాళికలు వల్ల వచ్చేది ఆలోచనలో వచ్చేది, ఆలోచనకు ఒక సాకార రూపం చుట్టేది చర్య, మనం చేసే చర్యలు. ఆ తిరిగి చేసే చర్యలే మనకు ఒక అలవాటు కింద మారుతాయి. హ్యాబిట్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్లో. ఆ అలవాట్లే మన స్వభావాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయి అన్నమాట. ఆ స్వభావమే మన గమ్యం ఏంటి, మనం గమ్యంకి ఎలా చేరుతాం, ఎలా చేరాలనుకుంటాం అనేది నిర్ణయిస్తుంది. ఇది మనకి 5వ అధ్యాయంలో బాగా కనబడుతుంది అన్నమాట. అంటే మన స్వభావమే మన గమ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. వాట్ వీఆర్ డిసైడ్స్ వేర్ వీ హావ్ టు గో, హౌ వీ హావ్ టు గో. అంటే దీనికి ఈ మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా చాలా చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన ఒక పుస్తకం ఉంది. స్టీవెన్ కోవీ అని ఒక ఆయన చాలా గాంచిన వ్యక్తి. అతని పుస్తకం కొన్ని మిలియన్స్, కొన్ని వేల లక్షల కాపీలు అమ్ముడుపోయాయి. ప్రతి ఒక్క పెద్ద కంపెనీలోనూ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ లోనూ ఆయన రాసిన ఒక పుస్తకాన్ని ఒక ట్రైనింగ్ కింద చాలా మందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఆయన 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ అని రాశారు. అంటే 7 మంచి స్వభావాలు ఆర్ మంచి అలవాట్లు 7 బాగా బాగా సక్సెస్ పొందిన మేనేజర్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ ఉండాలి. ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఉంటే వాళ్ళు ఆ మంచి స్థితిలోకి వస్తారు. 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్, 7 ఎఫెక్టివ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, అలా ఉంటుంది ఆ టైటిల్. దాంట్లో ఆయన ఇది చెప్తారనమాట, బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ మైండ్. అంటే నీ గమ్యాన్ని నువ్వు నిర్ణయించుకున్నాకే నీ యొక్క ప్రస్థానం అనేది నిర్ణయింపబడుతుంది. ఆ గమ్యాన్ని నువ్వు సరిగ్గా నిర్ణయించుకోకపోతే నీ ప్రస్థానం కూడా సరిగ్గా ఉండదు. అది చెప్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్తారనమాట. అంటే మనం మన గమ్యం కానీ, స్వభావం కానీ, అలవాట్లు కానీ, ఆలోచన చర్యలు కానీ ఏ బలం మీద, ఏ ఫౌండేషన్ అంటాం కదా,
ఏ దాని మీద ఆధారపడుతుంటాయంటే ఆయన ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు. ఆ ఉదాహరణ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. ఆ ఉదాహరణ ఆయన ఏం చెప్తారంటే, మీరు చనిపోయినట్లు మీరు ఊహించండి. మీరు చనిపోయారు, మీ శవం అక్కడ ఉంది. శవం అక్కడ ఉంటే మీ చుట్టూ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, పరిచయస్తులు, కుటుంబం సభ్యులు వస్తారు. కొందరు ఏడుస్తుంటారు, కొందరు బాధపడుతుంటారు. కానీ వాళ్ళల్లో మీ గురించి ఉండే మనోభావాలు ఏంటి? వాళ్ళని ఎవరైనా మనం పిలిచి, ఈయన గురించి మీకు తెలిసింది నిజంగా ఎగ్జాగరేషన్ లేకుండా, అతిశయోక్తి లేకుండా, అబద్ధాలు లేకుండా చెప్పాలి అనుకుంటే ఈయన గురించి మీరు ఏం చెప్తారు అని ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు, మీరు శవంగా పడున్నారు, కానీ వినే శక్తి మటుకు మీకుంది. మీరు ఎలాంటిది వాళ్ళ గురించి వినాలనుకుంటున్నారు అని మీరు తలుచుకుంటే, అదే మీ యొక్క ప్రస్థానానికి, మీ యొక్క గమ్యానికి ఒక ముఖ్యమైన సాధన అవుతుంది. అంటే నేను ఒక శవంలాగా పడి ఉన్నాను, నా గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే నేనేమనుకుంటాను, వీడెవడో మంచివాడు, ఎవరికో సహాయం చేసేవాడు, అటు ఇటు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కష్టాలు పెట్టేవాడు కాదు, బుద్ధిగా ఉండేవాడు అని నేను వినాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, నా జీవిత ధ్యేయం కూడా, నేను చేసే పనులు కూడా అలా ఉంటుందన్నమాట. నేను శవంగా ఉండి, ఓ వీడు చాలా గొప్పవాడు, బాగా సంపాదించాడు, ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా అటు చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికి మాయ చేసి మారడి చేసి బాగా సంపాదించాడు, చాలా పెద్ద బిజినెస్ మెన్ కింద పేరు ప్రఖ్యాతి పొందాడు అని అలా నేను వినాలనుకున్నాను అనుకోండి, నా జీవితం కూడా, నా స్వభావంతో పాటు నా అలవాట్లు కూడా అలానే మారుతాయి. అందుకని ఈ 5వ అధ్యాయంలో మనకి బాగా అంతర్గతంగా భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పేది ఏంటంటే, ఆలోచన, చర్య, స్వభావము మన గమ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఎలాగైతే నేను చనిపోయినప్పుడు నా గురించి ఎవరైనా ఎలా అనుకుంటున్నానో అది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుందో, ఆ స్థితిలో వినడానికి నేను జీవితంలో చేసేవి కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను జీవితంలో అలా చేస్తేనే కదా వాళ్ళు నేను చనిపోయాక నా శవం దగ్గరకు వచ్చి నా గురించి మాట్లాడినప్పుడు అలా మాట్లాడతారు. అదే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఎండ్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే, వీడు ఎలాంటి వాడు అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని మనం అనుకోవాలి అనుకుంటే, అలా మన స్వభావం ఆటోమేటిక్గా మనం తీర్చిదిద్దబడుతుంది అనమాట. అందుకనే ఇంకొక ప్రసిద్ధి కవి కూడా ఇలా చెప్పాడు అనమాట. అంటే మనం మామూలుగా ఏమనుకుంటాం, మనం ప్రాణులము అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఆధ్యాత్మిక యాత్ర, ఆధ్యాత్మిక ప్రస్థానం గురించి కూడా ఉంటాం. అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో ఉన్న మన మానవుల అనుకుంటాం, ఆధ్యాత్మికలో యాత్రలో ఉన్న మానవ ప్రాణులు అనుకుంటాం. అంటే జర్నీ బ్యాక్ టు గాడెడ్ అని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు కదా. అంటే ఒక ఒక ఆధ్యాత్మికత ఒక యాత్ర లాంటిది. అది మనని నెమ్మదిగా భగవంతుడి దగ్గరికి చేస్తుంది. అది మన అల్టిమేట్ గా ఉండే గమ్యం అని కదా. అదొక ప్రస్థానం, ఒక యాత్ర. అంటే మనం మానవులుగా ఉంటూ ఒక ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో ఉన్నట్లు మనకి మామూలుగా తెలుస్తుంది. కానీ మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర అనేది, యాత్రలో ఉన్న ప్రాణులం మనం మానవ యాత్రలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాణులం. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ డివోషన్, వీఆర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ప్రాక్టీసింగ్ డివోషనల్ జర్నీ. మనం మానవ యాత్రలో ఆధ్యాత్మిక ప్రాణులం. అందుకని మనం ఈ మానవ యాత్రలో ఉంటూ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రస్థానాన్ని ముందుకు సాగిస్తున్నాం గనక, ఈ ప్రస్థానం, ఈ యాత్ర అంటే ఏంటి? ఈ యాత్ర ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? ప్రతి ఒక అడుగుతో ప్రారంభమవుతుంది. అడుగున ముందరికి సాగుతుంది. అంటే ఈ మానవ యాత్రలో ఉన్న ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రాణులం గనక, అంటే మనం ఆధ్యాత్మికమైన ప్రాణులు, మనం ఉండేది మనం మన ఆత్మ ఎప్పుడు నిరంతరంగా ఉండి భగవంతుడి యొక్క అంశమైన ఆత్మ మన శరీరంలో చిక్కుకొని ఉంది కనుక, మనం ఆ శరీరంతో చేసేది యాత్ర అయితే, ఆ యాత్రలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాణులను మనం భావిస్తే, ప్రతి యాత్ర ఒక అడుగుతో ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తే, 5వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆ యాత్రలో సరి అయిన దిశలో అడుగులు ఎలా వేయాలో వివరంగా చెప్తాడు.
అంటే ఆధ్యాత్మిక మనం ఈ మానవ యాత్రలో మానవులుగా ఉంటూ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రాణులమైన మనం ఈ మానవ శరీరంలో ఆత్మ శరీర ధారణ చేసింది గనక ఈ మానవ శరీరంలో నుంచి నడిపే యాత్రలో ప్రతి అడుగు ఎలా వేయాలి, ఆ అడుగు వేసినప్పుడు సరైన దిశలో ఎలా వేయాలి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకనే ఈ కర్మ సిద్ధాంతానికి, కృష్ణ భావనామృతానికి, ఆధ్యాత్మిక చింతనకి ఈ యొక్క ఐదవ అధ్యాయం యొక్క విశేషత బాగా చెప్తారు పెద్దలు. అంటే ఈ మామూలుగా కూడా మనం ఎన్నో యాత్రలు చూస్తుంటాం కదా, యాత్రలనండి, మార్గాలనండి, భౌతికమైన కష్టాలతో ఉంటాయి. కొన్ని మరీ పెనుచుక్కుల్లాగా కూడా తయారవుతాయి. కొన్ని మార్గాలు విడిపోతాయి, కొన్ని మార్గాలు కలుస్తాయి. ఏ మార్గం మనకి విముక్తి ఇస్తుంది, ఏ మార్గం మనకి స్వేచ్ఛ అనేది ఇస్తుంది, ఏ మార్గం మనకి ప్రశాంతతను అందిస్తుంది అనేది ఈ యొక్క 5వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. మొదటిది మనం వేసే ప్రణాళికలు ఆలోచనను చర్య అలవాట్ల కింద మారడం, అలవాట్లు మన స్వభావాన్ని తీర్చిదిద్దడం. అలా తీర్చిదిద్దబడ్డ మన మానవ జీవితం, మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రాణులమైనందుకు ఈ మానవ యాత్రలో భగవంతుడి దగ్గరికి చేరాలనే మానవ యాత్రలో అడుగు ఎలా వేయాలి, ఎలాంటి అడుగు ఎలాంటి దిశలో వేయాలి, ఎలాంటి అడుగు వేస్తే ఎలాంటి చిక్కులు వస్తాయి, ఎలాంటి అడుగు వేస్తే చిక్కులు ఎలా తొలగుతాయి, తొలగి మనకి విముక్తి, స్వేచ్ఛ, ప్రశాంతత ఈ 3 ఎలా కలుగుతాయి అనేది 5వ అధ్యాయాన్ని క్షుణ్ణంగా మనం చదువుకున్న వాడు చెప్పింది వింటే ఇవి మనకి తెలుస్తాయి. ఇది మనకి తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం 5వ అధ్యాయంలో ఉన్న శ్లోకాలను చదివినప్పుడు ఎక్కడో ఒక్కడ ఈ ముఖ్యంగా ఈ మార్గం నుంచి మనం చేసే యాత్ర అనేది ప్రతి అడుగుతోనూ ముందరికి సాగుతుంది కనుక ప్రతి అడుగు మనం ఎలా వేయాలి అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి కర్మ సిద్ధాంత భరితమైన 5వ అధ్యాయం బాగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంది. మొదట ఈ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండడం అనేది మొదటి 12 శ్లోకాల్లో మనకి 5వ అధ్యాయంలో కనబడుతుంది అనమాట. అంటే 5వ అధ్యాయంకి వచ్చే వరకు కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడికి చాలానే చెప్తాడు. కర్మయోగం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది, కొంచెం ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పబడుతుంది, జ్ఞాన యోగం గురించి చెప్పబడుతుంది, ఆత్మ శరీరము వాటి యొక్క వ్యత్యాసం గురించి చెప్పబడుతుంది, తను ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి అని నిర్దిష్టంగా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది, ఎలా యుద్ధం చేయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది, ఎలా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని పాటించాలని చెప్పడం జరుగుతుంది, ఎలా పెద్ద వాళ్ళు జనకుడు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎందుకు చేశారని చెప్పడం జరుగుతుంది. జనకుడే కాదు, నేను కూడా అలా చేశాను, అలాంటి వాళ్ళు చేస్తే కూడా నన్ను చూసి కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారని చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్ని చెప్పినా కూడా అర్జునుడికి ఎక్కడో ఒక అయోమయంగానే ఉన్నట్లు కనబడుతుంది అనమాట. 3వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు ఎంత వివరంగా చెప్పినా అతను ఇప్పటికీ కర్మ మరియు సన్యాసము 2 భిన్నమైన మార్గాలని అతను భావిస్తాడు అనమాట అర్జునుడు. కర్మైనా తీసుకోవాలి, సన్యాసమైనా తీసుకోవాలి, కానీ ఈ రెండింటిని కలిపి ముడివేసేది, ఆ రెండింటిని కరిగించేది భక్తి అని ఇంకా అప్పటికి అర్జునుడికి అర్థం కాలేదు. ఈ 5వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి నెమ్మదిగా ఆ కర్మ సన్యాసాన్ని ఒక పాత్రలో పెట్టి నెమ్మదిగా కలిపి దాని ఒక అమృతం లాగా తయారు చేస్తుంది భగవద్గీత. మనకి 5వ అధ్యాయం నుంచి 6, 7 నుంచి ఇంకా బాగా దాన్ని కలిపి బాగా చర్నింగ్ అంటారు కదా, చేసి అమృతంలో నుంచి వచ్చే స్వాదం, ఆ పరిపక్వత పరిమాణం మనకి అందజేశారంటే చేస్తుంది. అంటే ఈ కర్మ సన్యాసం 2 భిన్నమని ఇంకా అర్జునుడు అనుకుంటాడు అనమాట. చేస్తే కర్మ చేయాలి, లేకుంటే అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి. అతని ప్రయారిటీ అప్పుడు ఏంటంటే సన్యాసం మీదనే కొంచెం మొగ్గు చూపెడుతున్నట్లు కృష్ణుడికి అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికినప్పుడు ఇద్దరు నుంచి వెళ్ళిపోదామని అర్జునుడు ఇంకా చూస్తున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు అర్జునుడిని పట్టుకొని వాటికి కర్మకి సన్యాసంకి
కర్మశీలత అనండి, సన్యాసంతో ముడిపడ్డ త్యాగం అనండి, వాటిని కలిపి దాని నుండి కనిపించే భక్తి ఏంటో, భక్తికి అనుగుణంగా భక్తితో వచ్చే ఆరాధన ఏంటో వివరిస్తారు ఈ 5వ అధ్యాయంలో. అంటే ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంతో పనిచేస్తే తాను స్వయంగా త్యాగ సిద్ధికి చేరుకుంటాడు అని ఈ అధ్యాయంలో మనకి బాగా తెలుపబడుతుంది. అంటే మనం కృష్ణ చైతన్యం, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో పనిచేస్తే ఆ పని ఆటోమేటిక్గా మనని ఒక త్యాగ స్థితికి తీసుకొస్తుంది. సెపరేట్గా మనం ఏమి త్యాగం చేయవక్కర్లేదు అని అతి ముఖ్యమైన విషయాల్లో 5వ అధ్యాయంలో మనం తలుచుకోగానే ఈ యొక్క విషయం మనకి పటక్కని గుర్తు రావాలన్నమాట. ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో సరిగ్గా పనిచేస్తే తాను స్వయంగా త్యాగ స్థితికి చేరుకుంటాడని చెప్తారు. తర్వాత ఏం చెప్తారు? ధార్మికంగా కృషి చేయడం, ఆ ఫలితాలను భగవంతుడికి అర్పించడం, మరియు ఎప్పుడూ పరమగమ్యం గురించి మేల్కొని ఉండడం ద్వారా తన పనిని ఆరాధనగా మార్చుకోవడం. ఇవి బాగా 5వ అధ్యాయంలో వస్తారు. ఒకటి, ధార్మికంగా కృషి చేయడం అంటే పెద్దలు చెప్పినట్లు, శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు, గురువులు చెప్పినట్లు ధర్మానికి బద్ధంగా ఉండి కృషి చేయడం. కర్మ, అకర్మ, వికర్మ అని కూడా చెప్తారు కదా. కర్మ అంటే మనం మామూలుగా చేసి దానివల్ల మనకు ఫలితాల్ని అనుభవించడం, మంచో చెడో. వికర్మ అంటే పూర్తి ధర్మ విరుద్ధమైన పనులు చేయడం. అకర్మ అంటే దేనికి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేయడం. ధార్మికంగా కృషి చేయడం, ఆ ఫలితాలను భగవంతుడికి అర్పించడం, ఎప్పుడు అర్పించేటట్లు చేయడం, మరియు ఎల్లప్పుడూ పరమ గమ్యం గురించి బాగా మేల్కొని ఉండడం ద్వారా చేసే ప్రతి ఒక్క చర్య ఒక ఆరాధనగా మారిపోతుంది. అంటే మనం పరమ గమ్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పరమ గమ్యం చేరడానికి వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఏ అడుగు ఎటు వేయాలో తెలుసుకోవాలి. దానికి ఏ అడుగు ఎటు వేయాలో అనేది వేయడం కొరకు మనం ప్రయత్నించాలి. అంటే ధార్మికంగా కృషి చేయడం, మనం చేసే పనుల యొక్క ఫలితాలను భగవంతుడికి అర్పించడం అనే మనోభావన ఎప్పుడైతే మనం పెంచుకుంటూ పోతుంటామో ఆటోమేటిక్గా మనం చేసే పని ఒక ఆరాధన కింద మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం చేసే పని ఆరాధన కింద మారిపోతుందో అప్పుడు మనకి కృష్ణ భావన అవుతుంది. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ వర్క్ in Krishna consciousness, activity in Krishna consciousness is the essence of 5th chapter. పని చేయడం, భగవత్ భక్తితో భగవంతుడికి ఫలితాలను అర్పిస్తూ చేసే పని ఒక ఆరాధనగా ఎలా మారుతుంది, ఎలా మార్చుకోవాలనేది ఈ 5వ అధ్యాయం మనకి బాగా చెప్తారట. అంటే మనుషులందరూ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు. కొందరి దృష్టిలో ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత కావాలి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న సంబంధాలన్నీ పూర్తిగా విడిచిపెట్టేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి అని మనం కూడా అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం కదా. కానీ మనకి కలియుగంలోనూ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన సూత్రాలు చూసుకుంటే ఇలా చేసే వాళ్ళలో కొందరు ఋషులు ఉంటారు, కొందరు మునులు ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఏంటంటే ఈ భౌతిక బాహ్య ప్రాపంచిక సంబంధాల నుంచి బయటపడడం ఒకటైతే, తమని తాము ఎవరో తెలుసుకొని శాస్త్రాల్లో చెప్పినవి అర్థం చేసుకొని ఇంకొకళ్ళకి చెప్పేటట్లు కూడా ఉండేవాళ్లే ఈ ఋషులు మునులు కాంబినేషన్. కానీ ప్రాపంచిక సంబంధాలని పూర్తిగా వదిలిపెట్టి నాకే ఎక్కడో విముక్తి కలుగుతుంది అనుకునేది పూర్తి సబబైన విముక్తి కాదు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. అందుకని మనం కూడా ఈ ప్రాపంచిక సంబంధాల్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టడం అనేది చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు, చేయాలని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఈ సంబంధాలని మనం విడిచిపెట్టి ఉండలేము. కానీ సంబంధాల్లో ఉంటూ మన పనిని భగవత్ ఆరాధనగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఈ 5వ అధ్యాయంలో బాగా కనబడుతుంది. అంటే ఇది ఎందుకు నేను చెప్తానంటే ఇది బాగా కనబడేందుకు మనం వెతకాలని మన 5వ అధ్యాయం చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి శ్లోకంలోనూ
శీల ప్రభుపాదుల యొక్క ప్రతి భాషలోనూ ఎక్కడ ఎక్కడ వెతికి పట్టుకోవాలనే మనం ఒక ప్రయత్నం చేస్తే ఈ 5వ అధ్యాయం మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం చేసేది ప్రతి పని కూడా ఒక భగవత్ ఆరాధనగా మార్చుకోవాలి. ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది మనకి అలాంటి కోరిక కలిగితే ఈ 5వ అధ్యాయం మనకి ఒక చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం కింద తప్పకుండా కనబడుతుంది. అంటే భగవద్గీతలో ప్రతి ఒక్క అధ్యాయం ముఖ్యమే. కానీ ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ అధ్యాయంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, మనం చేసే పనులను మనం ఆరాధనగా ఎట్లా మార్చుకుంటాం, మనకి మన గమ్యం తెలిసినప్పుడు, మన గమ్యం అల్టిమేట్‌గా మన గమ్యం భగవద్ ధామానికి వెళ్ళాలి అనుకోని మనం నిశ్చయించుకుంటే, ఆ గమ్యాన్ని చేరడానికి అడుగు అడుగు వేయాలి. అడుగు అడుగు ఎలా వేయాలి అనేది ఒక మార్గదర్శకంగా మనకి కనబడేది, మార్గదర్శనాన్ని ఇచ్చేది ఈ 5వ అధ్యాయం. అయితే అలాగే అవసరం కూడా లేదు మనకి. ఎందుకంటే పూర్తిగా సంబంధాలని విడిచిపెట్టే అవసరం కూడా లేదు. అంటే కర్మయోగం అనేది ప్రపంచంలోనే ఉంటూ దాని ప్రభావానికి లోను కాకుండా ఉండే మార్గాన్ని ఈ 5వ అధ్యాయం చూస్తుంది. అంటే కర్మయోగంలో ఉంటూ కర్మ చేస్తూ వాటి వల్ల వచ్చే సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని అనుభవించడం కంటే కూడా ఆ కర్మయోగం చేస్తూ చేసే వాటిని భగవంతుడికి ఎట్లా అర్పిస్తే ఆ కర్మయోగం ఎలా ఆరాధన అవుతుంది అనేది మనకి ఈ యొక్క 5వ అధ్యాయం చెప్పండి. అంటే మొదటి సూత్రం ఈ 5వ అధ్యాయంలో ఏంటి అంటే, ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండటం. అంటే మనకి ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటూ, ఈ ప్రపంచం చుట్టూ ఉంటూ, ఈ ప్రపంచంలో ఉండే సంబంధాలను చూసుకుంటూ భక్తి భావనతో ముందరికి వెళ్ళడమే ఈ జీవితం యొక్క లక్ష్యం కింద మార్చుకోవాలి. అదే మన యొక్క అలవాటు కావాలి. అదే ఒక మన ఆలోచన కావాలి అని చెప్పడం. తర్వాత 13 నుంచి 16వ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్తారంటే, మళ్ళీ 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినవే ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం కృష్ణుడు వివరించడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ప్రపంచంలోనే జీవిస్తూ మనం చాలా సార్లు మనమే ప్రధాన నిర్వాహకులం అనుకుంటాం, నియంత్రకులు అనుకుంటాం, సంపాదకులు అని అనుకుంటాం కదా. మన 3 కర్తలు అంటారు కదా, డూయర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి చర్యకు 3 కర్తలు ఉంటాయి. ఒకటి వ్యక్తిగతమైన ఆత్మ, ఇంకొకటి భగవంతుడు, ఇంకోటి ప్రకృతి. ఈ 3 కలిసితేనే మనం చేసే పనుల్లో మనకి పరిపూర్ణత అంటూ వస్తుంది. అంటే మనం వ్యక్తిగతంగా ఆత్మపరంగా చేసేది సంకల్పించగలుగుతాం. ఇది చేయాలి అనుకోవడం, ఇది నా గమ్యం, నేను ఈ గమ్యానికి ఇలా వెళ్ళాలి, నేను ఈ గమ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు నా గురించి ప్రజలు ఇలా తలుచుకోవాలి అనుకోవడం కూడా ఒకటి కదా. అంటే ఇంకొకటి అప్పుడు చేసినప్పుడు ఏంటంటే, పరమాత్మ మన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ అంటే భగవంతుడు, మన హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడు, పరమాత్మ రూపంలో ఉండే భగవంతుడు మన సంకల్పాన్ని ఎలా ఆమోదిస్తాడు, మన సంకల్పాన్ని మనకి ఆమోదిస్తాడు అంటే మన సంకల్పం ధర్మబద్ధంగా ఉంటే భగవంతుడి ఆమోదన తప్పకుండా ఉంటుంది అనే నమ్మకంతో మన సంకల్పం ఉంటే ఆ సంకల్పానికి ఉండేది సంకల్ప బలం. ఒకప్పుడు అంటారు కదా, భగవద్భక్తులు ఏదైనా తలుచుకుంటే, వాళ్ళు ఏదైనా సంకల్పిస్తే తప్పకుండా అవుతుంది అని. వాళ్ళకి చాలా సంకల్ప బలం ఉందనుకుంటారు. ఆ సంకల్ప బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడిలాగా ఉన్న పరమాత్మ కాదు, వ్యక్తిగతంగా ఉండే ఆత్మ కాదు. ఎప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా ఉండే ఆత్మ ఆ సంకల్పాన్ని భగవంతుడు ఆమోదిస్తాడు అని అనుకున్నప్పుడు దానికి సంకల్ప బలం వస్తుందన్నమాట. అందుకనే 13వ అధ్యాయంలో శీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక పర్పట్లో చాలా మంచిది చెప్తారు. అంటే భక్తుడు జీవితంలో ఇది చేయాలి అని ఏది ప్రణాళికలు ఎక్కువ వేసుకోడట. కానీ భగవంతుడే భక్తుడి చేత ప్రణాళిక వేయిస్తాడట. అంటే పర్సన్స్ ప్లాన్ బికమ్స్ గాడ్స్ ప్లాన్, పర్సన్స్ విష్ బికమ్స్ గాడ్స్ విష్ ఇన్ ది అల్టిమేట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డివోషన్. అంటే మనం ఏదైనా అనుకుంటే భగవంతుడు కూడా అదే అనుకుంటాడట. భగవంతుడు ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో భక్తుడు అదే అనుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే వాడికి
ఆ సంబంధం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు ఆ భక్తుడు చేసే ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా సంకల్ప బలం కనపడుతుంది. అంటే భగవంతుడికి ఏది ఇష్టమో భక్తుడు చేయాలనుకుంటాడు, భగవంతుడికి ఏది ఇష్టమో భక్తుడి చేత భగవంతుడు చేయించుకుంటాడు. అందుకనే కొంతమందిలో మనం చూస్తాం ఆ సంకల్ప బలం. వాళ్ళు తలుచుకోగానే వాళ్ళు చేసిన ప్రతిదాన్ని టక అయిపోతుంటాయి. అది కొందరి దృష్టిలో అది అదృష్టం అనుకుంటాం. కొన్ని చోట్ల మనం వాడి కర్మ ఫలం అనుకుంటాం. కొన్ని దృష్టిలో ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం. కానీ అలాంటి వాళ్ళని చూసి ఒకప్పుడు అసూయ కూడా పడుతుంటాం. కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిగత ఆత్మ సంకల్పించడం, ఆ పరమాత్మ దాన్ని ఆమోదించడం. ఆ రెండిటిని కూడా సంకల్ప బలాన్ని సాకారం చేసేది ప్రకృతి. మనం చేసే పనులకు ఈ అవసరమైన సాధనాలు అందించేది ప్రకృతి. ఈ మూడిటి నియంత్రణలోనే ఉంటాం మనం. అంటే మనం నిజానికి పూర్తి ఈ ఈ నియంత్రణలోనే ఉన్నాము అని మనం తెలుసుకుంటే ఉంటేనే మనం ఆ వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేస్తాం. ఆ ప్రతి అడుగు ఎలా వేయాలో అలా వేస్తాం గనక ఏ గమ్యానికైతే మనం వెళ్ళాలో ఆ గమ్యానికి మనం చేరుతాం. ఈ మూడు మనం తెలుసుకోవాలి. మన వ్యక్తిగతమైన సంకల్పం, ఆ సంకల్పాన్ని భగవంతుడు ఆమోదించాలనే ప్రార్థన, ఆమోదిస్తాడనే నమ్మకం, ఆమోదించాక భగవంతుడు మనకి ఆ ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆ పనులు చేయడానికి మనం అడుగు మళ్ళీ అటు ఇటు పడకుండా ఉండడానికి సరైన సాధనాలు కల్పిస్తాడు. అంటే ఒక రోడ్డును కల్పించడం కానీ, మనకు ఎక్కడైనా కష్టమైన రోడ్లలో ఉంటే మన చేతికి ఒక కర్ర ఏదో కావాలి కదా. ఎలాగైతే చిన్నపిల్లలు సైకిల్ నడుపుతుంటే వాళ్ళకి పక్కన కూడా చక్రాలు పెడతారు పడిపోకుండా ఉండడానికి, బ్యాలెన్స్ వచ్చేవారు. అలాగే వేయడానికి మనకి ఆ పనులు చేయడానికి ఈ ఈ ఈ మూడు మనకి పనికొస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత మనకి 17 ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు మనకి 13వ అధ్యాయం నుంచి 16వ అధ్యాయం నుంచి తెలుస్తాయి. అంటే మొదటి 12 శ్లోకాల్లో మనకి ఈ జీవితంలోనే ఉంటూ మనం చేసే పనిని ఒక ఆరాధనంగా ఎలా మార్చుకోవాలని చెప్తే, 13 నుంచి 16 శ్లోకాల వరకు ఏ మూడు కలిస్తే మనకి ఆ సంకల్ప బలం అనేది కలుగుతుందో, ఆ సంకల్ప బలం కలిగి మనం చేయవలసిన ఆరాధన ఒక పరిపూర్ణ దశకి దగ్గరికి వస్తుందో చెప్తుంది. తర్వాత మనకి అలాంటి పరివర్తన, అలాంటి స్వభావాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి అంటే మనలో ఏ గుణగణాలు ఉండాలి. ఎలాగైతే ఇందాక ముందర మనం చెప్పుకున్నట్లు మనకి వచ్చేది ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది, ఏదో ప్రణాళిక వేస్తాం, దాన్ని బట్టి ఒక ఆలోచన ఉద్భవిస్తుంది. ఆలోచన నుంచి దానికి ఒక క్రియ, ఒక ఆలోచనని సాకారం చేసుకునే కర్మ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆలోచన ఒక అలవాటు కింద మారుతుంది. ఆ అలవాటు మన ఒక వ్యక్తిత్వం కింద మారుతుంది. కానీ వ్యక్తిత్వం మారి మనం చేసే కర్మలు, మనం చేసే మామూలుగా మనం నిజ జీవితంలో మనం పాటించే పనులతోనే మనం భగవంతుని ఆటోమేటిక్గా ఆరాధించడం ప్రారంభిస్తాం అన్నమాట. తెలియకుండానే మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఎక్కడో ఒక ఆరాధన భావం అనేది వ్యక్తీకరణ అవుతుంది. కానీ ఇవన్నీ కావాలి అంటే మన ప్రణాళికలు వేసుకొని ఆ ప్రణాళికని ఆలోచించక మార్చుకొని ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి అంటే మనలో ఎలాంటి గుణగణాలని మనం పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అనేది మనకి 17వ శ్లోకం నుంచి 26వ శ్లోకంలో మనకి బాగా కనబడుతుంది అనమాట. అంటే దీంట్లో బాగా చెప్పబడే ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే, మనకి సనాతన ధర్మంలో కూడా బాగా చెప్తారు ఇది సమదృష్టి. అంటే పరమాత్మ ప్రతి జీవిలో ఉన్నాడు. అందుకే ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి ప్రతి జీవిని, అంటే మొక్కలు, జంతువులు, మనుష్యులు అందరినీ ఒకే రకంగా ఉండేటట్లు భగవంతుడు చూస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కలిస్తేనే మన జీవితం ఒక భగవంతుడి మందిరంలో మనం పొందే అనుభూతి మనం ఆ మందిరం బయట కూడా పొందాలి అంటే
మనకి ఆ సమదృష్టి అనేది పెంచుకోవాలి. సమదృష్టి అంటే అన్నిటిని ఒకేలాగా చూడమని కాదు. ఏ జీవిని, ఏ వస్తువుని ఎలా చూడాలో అనేది సమదృష్టి. చాలా మంది సమదృష్టి అంటే అన్నిటినీ ఒకేలాగా చూడాలి అనుకుంటారు. భగవద్గీతని మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే అది అంత సబబమైన ఐడియా లాగా మనకు కనిపించదు. ఏది ఎలా చూడాలో అలా చూడడం అనేది కరెక్ట్ అయిన సమదృష్టి. అంటే పాముని ఎలా చూడాలో, చెట్టుని ఎలా చూడాలో, జంతువుని ఎలా చూడాలో, మనుషులను ఎలా చూడాలో అది నేర్చుకోగలిగితే మనలో సమదృష్టి అనే భావం బాగా పెరుగుతుంది. ఫెయిర్‌నెస్ ఈస్ ట్రీటింగ్ ఎవ్రీబడీ ఈక్వల్లీ యాస్ దే డిజర్వ్ టు బి ట్రీటెడ్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాధారణంగా ఇది విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, ఇలా మీరు సమదృష్టి అని మాట్లాడుతున్నారు. అందరిని మీరు సమదృష్టితో చూడట్లేదు అనుకుంటారు. కానీ నిజమైన సమదృష్టి అంటే అది. దీనికి బాగా మనం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే కోర్టులో జడ్జు కోర్టులో జడ్జి తన పని చేస్తున్నప్పుడు సమదృష్టితో చేస్తున్నాడా లేదా? అంటే ఒక కేసు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళని శిక్షిస్తున్నాడు, ఒకళ్ళని రక్షిస్తున్నాడు. మరి జడ్జి చాలా చెడ్డవాడు. ఎందుకంటే ఒకడిని శిక్షిస్తున్నాడు. ఎలా శిక్షిస్తాడు? అతను అందరినీ సమదృష్టితో చూడాలి అంటే అలా జడ్జి చేశాడు అనుకోండి, తను చేసే పని ఒక ఆరాధన కాదు. తన పని ఒక ఆరాధన అని అనిపించుకోవాలి అనుకుంటే ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాడిని శిక్షించి వాడిని ఆ శిక్షణ ద్వారా వాడిని మంచి మార్గంలో తీసుకొచ్చేటట్టు చేసి, ఎవరైతే తప్పు చేశాడు అని అనుకున్న వాడిని ఆక్షేపించబడిన వాడు తప్పు చేయలేదు అని నిరూపింపబడితే వాడికి మామూలుగా జీవితం ఉండేటట్లు ఆ యొక్క శిక్షణ నుంచి అతను బరి చేసేటట్టు చేయడమే ఆ జడ్జి యొక్క సమదృష్టి కదా. అదే మనం కూడా జీవితంలో నేర్చుకోవాలి. అందుకని ఈ భిన్నమైన శరీరాలు పూర్వకర్మలుగా వచ్చిన ప్రతి జీవి సమానమైన ఆత్మ తత్వం అన్నిట్లో ఉంది అని తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనకి కనబడే వర్ణభేదము, దేశభేదము, వయస్సు భేదము, లింగ భేదము, జాతి భేదము అన్నీ అర్థమవుతాయి. అన్నిటినీ అర్థం చేసుకొని వాటిని అధిగమించగలుగుతాం. లేకపోతే అన్నిటినీ సమదృష్టితో చూడలేకపోవడం ఒకటైతే, అన్నిటినీ నేను సమదృష్టితో చూడాలి అనుకొని అన్నీ ఒకటేననుకొని మనం ముందరకు వెళ్తే మనం మన గమ్యాన్ని చేరడంలో వేసే అడుగుల్లో ఎక్కడో అక్కడ తప్పటడుగులు వేయడం జరుగుతుంది. అందుకని ఏది ఏంటి, ఏ వస్తువు గాని, వ్యక్తి గాని, ఏ ఒక్క జాతి గాని, ఒక ధర్మం గాని దేనికి ఏది ఎలా మనం చూడాలో చూస్తూ ఆ సమదృష్టి అనే భావనతో మనం ముందరికి వెళ్ళాలో అది మనకి బాగా చూపెడుతుంది 17వ అధ్యాయం నుంచి 26వ శ్లోకాలు. ఎందుకంటే ఈ సమదృష్టి అనే దాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే మనకు వచ్చే ముప్పు ఏంటంటే ఒక ముప్పు ఏంటి, ఇది సమదృష్టితో అన్ని మనం చూడలేము, అది కూడా ఒక ముప్పే. సమదృష్టితో అన్నిటిని ఒకే తరంగా చూస్తూ వెళ్ళిపోతుంటాం, అది ఒక ముప్పే. దేన్ని ఎక్కడ ఎలా చూడాలో మనం చూడడం నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకోవాలి అంటే ఇలాంటి గ్రంథాలు చదువుకోవాలి, పెద్దలు చెప్పిన మాటలు వినాలి, ఇలాంటి అధ్యాయాల్లో ఉండే ముఖ్యమైన విషయాలు ఇంకా కొంచెం లోతుగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించాలి. అయితే ఇవన్నీ చెప్పాక మొదటిది మనకు ఉండే ప్రణాళికలు ఉంటాయి. ప్రణాళికల ద్వారా మనకు ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచనలను సాకారం చేయడానికి మనం ఏదో కార్యాలను చేస్తాం. ఆ కార్యాలను చేస్తుండడం వల్ల మనకు ఒక అలవాటు కింద మారిపోతుంది, ఏర్పడతాయి. అలవాటు మన యొక్క పర్సనాలిటీ, మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని సూచిస్తాయి. అలా చేసేది ఆ ప్రస్థానంలో మనం ముందరికి వెళ్తూ మన గమ్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మన ప్రవర్తనని తీర్చిదిద్దేవి అవన్నీ ఆలోచనల ద్వారా చేసే పనులు కాబట్టి ఆ ప్రస్థానంలో వేసి మనం గమ్యంగా తలుచుకున్న ఏ గమ్యం అయితే తలుచుకుంటామో గమ్యంలో వెళ్ళే ఆలోచనతో వేసే ప్రతి అడుగు ఎలా వేయాలో చేసుకోవాలంటే మనం ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటూ సంబంధాలని పూర్తిగా బాహ్యంగా అన్యాచురల్ గా ఆర్టిఫిషియల్ గా వ్యతిరేకించకుండా ఈ సంబంధాల్లోనే ఉంటూ సంబంధాల్లోనే పెరుగుతూ
మనం చేసే పని భగవంతుడికి అర్పణలాగా చేస్తే మనం చేసే పని ఒక ఆరాధన కింద మారుతుంది కనుక అప్పుడు మన ప్రవర్తనలోనూ కూడా మార్పు వస్తుంది కనుక అలా చేస్తూ ఆత్మ, పరమాత్మ, ప్రకృతి ఈ మూడు కలిస్తేనే మనం వేసుకున్న ప్రణాళికలు కానీ మనం చేసుకున్న సంకల్పాలు కానీ ఆ సంకల్పానికి ఒక సంకల్ప బలం వచ్చి ఆ ప్రకృతి ద్వారా ఆ ఆ సంకల్ప బలం ద్వారా మనం అనుకున్నవి ఒక సాకార రూపంలో మనకి దర్శింపబడతాయి. అంటే మనం సాధించగలుగుతాం. అంటే మనం సాధించాము అనుకున్నప్పుడు దేని వల్ల సాధించాము? ప్రకృతి సహయోగం వల్ల, పరమాత్మ ఆమోదం వల్ల, మన యొక్క సంకల్పం వల్ల. ఈ మూడు ఉంటేనే అది కలుస్తాయి. ఈ మూడు దాంట్లో ఏది గడబడైనా అది ఒక మంచి పరిణామం కింద మనకి కనబడదు. ఆఖరికి ఇవన్నీ చెప్తూ శ్రీకృష్ణుడు సడన్ గా ఈ మనకి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఏ భావనలో చేయాలి, ఎప్పుడైతే మనకి ఆలోచనలు వచ్చి ఆలోచనలు అలవాట్లుగా మారి మనం చేసేవన్నీ కూడా ఒక ఆరాధన కింద మారాలి అంటే మనలో ఏం ఉండాలి, మనకు మనసులో ఏది ఉండాలి అనేది 5వ అధ్యాయంలో 29వ శ్లోకంలో చెప్తారు. ఈ యొక్క శ్లోకానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆచార్యులు ఈ శ్లోకం గురించి చాలాసార్లు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అంటే ఈ ఎవరైనా చెప్తారా మాతాజీ కానీ ప్రభులు కానీ 5:29 భోక్తారాం యజ్ఞ తపసా చదువుతారా? అందరు చాలా మంది కంఠస్థం వచ్చుండొచ్చు శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యా హరే కృష్ణ. సర్వలోక మహేశ్వరం హృదం సర్వభూతానాం యా చెప్తారు. గురించి చెప్తారా మాతాజీ? దాని గురించి మీకు ఎలా అర్థమైంది అది? ప్రభుజీ అంటే అన్ని లోకాలకు గాని భగవంతుడే భోక్త. లోకాలకు, జీవులకు అన్నింటికి కూడా భగవంతుడే భోక్త. ఆయన మనకి నిరంతరం ఏ జన్మలో ఉన్నా, ఏ దేహంలో ఉన్నా, ఏ లోకంలో ఉన్నా మనకి మిత్రువు. మిత్రువు ఎలా అంటే మనము పరమాత్మ రూపంలో మనలోనే ఉంటాడు భగవంతుడు. ఏ ఏ స్నేహమైనా ఈ జన్మతోనే తీరిపోతుంది. కానీ భగవంతునితో మిత్రత్వం అనేది మనకు అసలు తీరిపోదు. ఎప్పుడు మనలోనే ఉంటూ మనకు అన్ని ఆదేశాలు మంచివి ఇస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ. ఆ విధంగా మనకు ఎప్పుడు కూడా మనకు భగవంతుడు మిత్రుడుగా ఉంటాడనమాట. అంటే అలాంటి మిత్రుడు మనకి ఎక్కడ దొరకడు. ఎప్పుడు బంధుత్వం కూడా ఇక్కడితోనే తీరిపోతుంది. ఈ జన్మలోనే తల్లిదండ్రులు కానీ ఏ బంధమైనా తీరిపోతుంది. కానీ భగవంతుడితో మనకున్న బంధం తీరిపోదు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనలోనే ఉన్నాడు. మనం ఎలా ఉన్నా ఉంటాడు, ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఉంటాడు. అది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం. యజ్ఞం అంటే మామూలుగా మనం చేసే యజ్ఞాలు, యాగాలు కాకుండా యజ్ఞం అనే దానికి మనం చేసే పని, మనం చేసే పనులు, కార్యక్రమాలు. ఎందుకంటే మనం చేసే పనికి కూడా ఏదో ఒక ఫలితం ఉంటుంది కదా. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసం సర్వలోక మహేశ్వరం. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసం. అన్ని యజ్ఞాలకి భోక్త ఆయనే. మనం ఆయనకి ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా భోక్త ఆయనే. అందుకనే మనకు ఇది అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఆయనకే ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా భోక్త ఆయనే. మనం భోక్త అనుకోలేం. భోక్త అనుకుంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండి ఎన్నో కష్టాలు పడుతుంటాం. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసం అది తెలుసుకున్నవాడు సర్వలోక మహేశ్వరుడు. అతను ఎవరు? సర్వలోకాలకి మహేశ్వరుడు ఆయన భగవంతుడు. సుహృదం సర్వభూతానం. అలాంటి అతను మన చేసే పని యొక్క పరిణామాన్ని తీసేసుకునేవాడు. నేను చేస్తున్న పని ఉందనుకోండి, నేను కష్టపడి ఆర్జిస్తే నాకు వచ్చిన డబ్బులు ఇంకెవరైనా తీసేసుకుంటే, ఇంకోటి అది నాది అని ఎవరైనా వచ్చి చెప్తే నాకు ఎలా ఉంటుంది? అతని గురించి అతను నా శత్రువు అవుతాడా, నా మిత్రువు అవుతాడా? మనం భౌతికంగా ఆలోచిస్తే అతను నా శత్రువు అవుతాడు. ఎందుకంటే నేను కష్టపడి నేను తెచ్చుకుంటే అతనెవడో నేను వచ్చి నీ యొక్క బాస్ని, నీ యొక్క నియంత్రణని అని తీసేసుకునేవాడు నా శత్రువు అవుతాడా, నా మిత్రుడు అవుతాడు? కాదు. కానీ భగవద్గీత మనకి చాలా విభిన్నంగా చెప్తుంది కదా. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసా. మనం చేసే యజ్ఞాలు, చేసే అన్ని పనులకి భోక్త అతను ఎవడు? సర్వలోక మహేశ్వరుడు. అందరికీ అన్నిటినీ నియంత్రించగలిగేవాడు. సుహృదం సర్వభూతానాం. ఇది 3వ లైను చాలా ముఖ్యం.
మనం చేసే ప్రతి పని, మనం చేసే ప్రతి పని యొక్క ఫలితాన్ని ఆయన తీసేసుకున్న వాడైనా, సర్వలోకాల్ని నియంత్రించే వాడైనా, అతనిలో ఉండే విశేషమైన గుణం ఏంటంటే సుహృదం సర్వభూతానాం. అన్ని అన్ని రాశులకు, అన్ని జీవరాశులకు, కదిలేవి, కదలనివి, జీవం బాగా వ్యక్తపరిచేవి, అంతర్గతంగా ఉండేది, అన్నిటికీ ఆయనే సుహృదుడు. అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకునే వాడు సుహృదం సర్వభూతానాం. ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పినప్పుడు సుహృదం భూతానాం అని, సుహృదం మంచి వాళ్ళకి భూతానాం అని, సుహృదం చెడ్డ వాళ్ళకి భూతానాం అని చెప్పలేదు. సర్వభూతం, అందరికీ మంచి చేసేయగలిగేవాడు అని, అలాంటి వాడు ఈ భగవంతుడు అని నమ్మినప్పుడు అన్ని మనం చేసే అన్ని కార్యక్రమాలకి ఆటోమేటిక్ గా ఆయనే భోక్త. మనం ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా, మనం భగవంతుడికి అర్పించకున్నా భగవంతుడికే దాని భోక్త అని తెలుసుకున్నవాడు. అలా తెలుసుకుని ఎలాగ భగవంతుడికి అర్పించేవాడు, భగవంతుడే అన్నిటికీ నియంత్ర, సర్వనియామకుడు అని తెలుసుకునేవాడు. అలా అయి ఉండి అందరికీ సుహృదుడైన వాడు, అలా అనుకున్నవాడు, అలా నమ్మిన వాడుకి వచ్చేది ఏంటంటే జ్ఞాత్వామాం క్షాతిరుచ్యతి. అలాంటి వాడికి శాంతి అనేది కలుగుతుంది. ఈ మన మామూలుగా కూడా జీవితాల్లో చూసుకుంటే మనం కావాలంటే డబ్బు సంపాదించుకోగలుగుతాం, పరపతి సంపాదించుకోగలుగుతాం, చదువు సంపాదించుకోగలుగుతాం, కొంచెం శారీరకంగా దృఢంగా ఉండేటట్లు వ్యాయామం చేసి అది కూడా సంపాదించుకోగలుగుతాం. కానీ శాంతిని సంపాదించుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. అది మనం కావాలనుకుంటే వచ్చేది కాదు, మనలో అంతర్గతంగా భగవంతుడు ఇస్తేనే వచ్చేది. ఎందుకంటే కొన్ని చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో చూస్తుంటాం, మనకి అన్నీ ఉన్నా కూడా దానికి అనుభవించే ఆసక్తి కానీ, అనుభవించాలనే ఆనందం కలగదు. ఎందుకంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి మనశ్శాంతి ఉండదు, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు కదా. అలాంటి శాంతి మనకి కలగాలి అంటే సుహృదం సర్వభూతానాం అని నమ్మాలి, భగవంతుడు సర్వలోక మహేశ్వరం అని నమ్మాలి. మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమం భగవంతుడికే భోక్త నమ్మాలి. అలా ఇలా నమ్మేక మనకి వచ్చే ప్రణాళికలను మనం చూసుకుంటే, ఆ ప్రణాళికలు ఆలోచనల కింద మారితే, ఆ ఆలోచనలని సాకారం చేసుకోవడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేయాలి అనుకుంటే, ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తూ చేస్తూ మనకు అలవాటులాగా మారాలి అనుకుంటే, అవి మారి అవే మన యొక్క ప్రవర్తన, మన యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ లాగా అవ్వాలి అనుకుంటే, ఈ యొక్క అతి మూల్యమైన సూత్రాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతిరుచ్యతి. అది ఈ 5వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నప్పుడు ఈ విషయాలను మనం బాగా తెలుసుకోవాలి. ఒకటి ముఖ్యమైనది మళ్ళీ నేను చెప్తాను, మనం చేసే పని ఒక ఆరాధన కింద మనం ఎలా మార్చుకోవాలి అంటే, మనకి మామూలుగా కూడా ఇంగ్లీష్లో సర్వసాధారణంగా చెప్తుంటారు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని. మామూలుగా కూడా చెప్తుంటారు కదా, మా తల్లి గారు కూడా మాకు చిన్నప్పుడు చెప్పాడు, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. ఇఫ్ యు లవ్ యువర్ వర్క్ యు నో లాంగర్ వర్క్. అంటే మనం పనిని ఆనందంగా స్వీకరించి దాన్ని చాలా ఏకాగ్రతతో, మంచి హృదయంతో, సత్హృదయంతో చేస్తామో అప్పుడు మనం పని చేయమన్నమాట. మనం పని చేసినట్టు కూడా అనిపించదు. దీనికి వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనేది చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన లైన్. అంటే మనం పని చేసేటప్పుడు అది వర్షిప్ అంటే పూజలాగా ఉండాలని కదా. అంటే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అంటే పనే పూజ, పని చేయడమే పూజ అని చెప్పడం. దీనికి చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యక్తి, మీరు కూడా చాలాసార్లు వినే ఉంటారు, పని చేయడమే పూజ అని. అందుకని కూడా కొంతమంది మామూలుగా కూడా కలిసినప్పుడు భగవద్గీత చదువుకుంటున్నారా, చదువుదామా, వస్తారా భగవద్గీత క్లాసులు కంటే, అక్కర్లేదండి నేను నా పని బాగా చేసుకుంటున్నాను, నేను నా కర్మని పాటిస్తున్నాను, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, పని చేయడమే పూజ, అందుకని నాకేం చదువుకునే అవసరం లేదు అని కూడా చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద వారి ప్రవచనాలు విన్నా, శ్రీల ప్రభుపాద వారి పుస్తకాలు చదువుకున్నా,
కృష్ణ భావనామృతంలో ఉండే చెప్పే విషయాలను మనం కొంచెం సూక్ష్మంగా తెలుసుకుంటే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ కాదు, వర్క్ యాజ్ వర్షిప్ చేయాలి మనం. పనే పూజ కాదు, పనే ఆరాధన కాదు, పనిని ఆరాధన కింద చేయాలి, పనిని ఒక పూజలాగా చేయాలి. దానికి చెయ్యాలి అంటే మనలో ఏదో ఒక 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 పరివర్తన రావాలి. ఆ పరివర్తన రావాలి అంటే ఎలాంటి పరివర్తన రావాలి? మన స్వభావాన్ని మార్చే పరివర్తన రావాలి. అందుకని కృష్ణ భావనామృతంలో కూడా మనం చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ప్రవేశపెట్టిన 4 నిబంధనలు, భక్తి అక్కడ అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృతుల మందిరాల్లో కానీ, భక్తి వృక్ష ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేయబడతాయంటే మన స్వభావాన్ని ఎక్కడో ఒక్కడ మా స్వభావాల్లో కొంచెం పరివర్తన వచ్చేందుకు తోడ్పడతాయి. ఎలాంటి పరివర్తన? మనం చేసే పని ఆరాధన కాదు, చేసే పనిని ఆరాధన కింద చేయాలి అనే ఆ ఒక్క విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ ఈజ్ ఓకే, బట్ వర్క్ యాజ్ వర్షిప్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ యాజ్ వర్షిప్, మనం చేసే పని ఒక ఆరాధన కింద మార్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది. దీనికి చైతన్య చరణ్ ప్రభు అని రాధానాథ్ మహారాజ్ స్వామి యొక్క శిష్యులు చాలా చాలా మంచి పుస్తకాలు, చాలా మంచి ప్రసంగాలు రాశారు. చాలా చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన వక్త. అంటే చాలా విషయాల్ని చాలా అతి సూక్ష్మంగా వివరించడం, అతి సూక్ష్మంగా పరిశీలించడం చేస్తుంటారు అన్నమాట. ఈ యొక్క విషయాన్ని వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, వర్క్ యాజ్ వర్షిప్, మనం వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ నుంచి చేసే పని ఆరాధన, చేసే పనిని ఆరాధనగా ఎలా చేయాలి, ఆ యొక్క పరివర్తన మన 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 స్వభావంలో కలిగే పరివర్తన ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేసుకోవాలంటే దాన్ని ఎలా చూడాలి అంటే ఆయన ఒక పుస్తకంలో భగవద్గీత ఫర్, ఐ థింక్ టైటిల్ నాకు గుర్తు రావట్లేదు, భగవద్గీత ఫర్ లీడర్స్ అని, అంటే ప్రపంచంలో ఉండే లీడర్స్ కొరకు భగవద్గీత సూత్రాల గురించి ఆయన రాశారన్నమాట. ఆ పుస్తకంలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఆయన చెప్తారు, నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అంటే నిజమైన కథ కాదు, నిజమైన దృష్టాంతం కాదు, మామూలుగా ఏదైనా చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు ఒక కథలాగా చెప్తే అందరికి కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుందని ఆయన ఎలా చెప్పారనమాట. దాన్ని పారబల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఒకతను ఒక స్కూల్కి వెళ్తాడనమాట. స్కూల్లో ఏమైతుందో తెలుసుకోవడానికి 3 తరగతులు ఉంటాయి, అక్కడ 3 కక్షలు ఉంటాయి. మొదటి క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తాడు. అక్కడ అంతా పిల్లలు గొడవ చేస్తూ మామూలుగా ఉంటుంది. పిల్లలు అల్లరి చేస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. అది అక్కడ టీచర్ కూడా చాలా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట. ఆవిడ కూడా మంచి ఆవిడే, మంచి టీచరే, బాగా పని చేయాలనుకుంది, పని ఒక వర్షిప్ లాగా వచ్చింది, పనే వర్షిప్ అనుకుంటుంది. కానీ పిల్లలేమో సరిగా చేయనీయట్లేదు, అల్లరి చేస్తూ ఆవిడకి బాగా తలనొప్పి పెట్టేస్తుంది అనమాట. కానీ కష్టపడి పనిచేస్తుంది, చికాకు పనిచేస్తుంది. అతను వెళ్ళి అడతాడు, అమ్మ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, చూడండి నేను టీచర్ని, ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చాను, కానీ పిల్లలు చూడండి చాలా సతాయిస్తున్నాను, నన్ను తల తిరిగిపోతుంది, తలనొప్పి పెట్టేస్తుంది, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని కొంచెం విసుక్కుంటూనే పనిచేస్తుంటుంది అనమాట. అది మనం అనుకుంటాం మనం ఆవిడ ఏమనుకుంటుంది, తన టీచర్ కింద తన పని నిర్వర్తిస్తుంది అనుకుంటుంది. ఓ సరేనమ్మా చేసుకోండి, మీరు చేయండి, కష్టపడండి, పిల్లలు అలానే ఉంటారు కదా, అల్లరి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు పిల్లల్ని కొంచెం మీరు కంట్రోల్ చేయండి, నేర్చుకోండి అంటూ ఇంకో తరగతికి వెళ్తాడు. అక్కడ తరగతిలో కొంచెం పరిస్థితి కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది. పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్న ఆ టీచరు కొంచెం కష్టపడుతూనే ఆ పిల్లలందరినీ కొంచెం డిసిప్లిన్ గా ఉండేటట్లు ప్రయత్నిస్తుంటుంది, బెదిరిస్తుంటుంది, ఆలోచన చేస్తుంటుంది, అది చేస్తుంటుంది, ఇది చేస్తుంటుంది. తన ప్రయత్నాన్ని తను ట్రై చేయడానికి, పిల్లల్ని అల్లరి చేయకుండా ఉంచి పాఠాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, పాఠాలు కూడా చెప్తూ ఉందన్నమాట. అది చూసి ఈ క్లాస్లో కొంచెం అల్లరి తక్కువ ఉంది, సందడి తక్కువ ఉంది, శబ్దం తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఏమైతుందమ్మా అంటే, కాదని నేను పాఠం చెప్తున్నాను, మీకు బాగానే ఉందా పరిస్థితి అంటే, నాకు అంత పిల్లలంతా అల్లరి చేస్తున్నారండి, అంత బాగాలేదు, కానీ నేను పాఠం చెప్పాలి, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ వీళ్ళు ఉద్యోగం ఇచ్చారు, ఉద్యోగం చేస్తేనే కదా నాకు పైసలు వస్తాయి, ఆ పైసలు రావడానికి కనుక నేను ఈ పని చేయాలి, ఇది ఒక డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ, నాకు కష్టమైనా నేను చేస్తాను
అది మొదటిది వర్క్ యాజ్ నో వర్షిప్, ఇది వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. అంటే నాకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు, నేను ఇది పని చేయాలి, నాకు ఇష్టం ఉన్నా నష్టం ఉన్నా నేను చేయాల్సిందే అని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. సార్ చాలా మంచిదమ్మా, మీరు ఇలా చేయండి, మీరు ఇంకా ఇంకా కొంచెం బాగా చేయండి, పిల్లల్ని మంచిగా వృద్ధిలోకి తీసుకురండి అని వెళ్తారు. తర్వాత 3వ తరగతికి వెళ్తాడు. అక్కడ 3వ తరగతి ఇంకా ఈ 2వ తరగతి కంటే ఇంకా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందన్నమాట వ్యవహారం. ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నట్లు అనిపించదు. టీచర్ ఏదో పాఠాలు చెప్తోంది, పిల్లలు ఏదో వింటున్నట్లు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎక్కడో ఒక ప్రశాంతత, ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళు చెప్పింది పిల్లలు వింటున్నారనే భావన, ఒక ప్రశాంతత ఆ తరగతిలో ఆయన కనబడుతుంది అనమాట. ఆయనకి కొంచెం విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. మొదటి తరగతిలో అలా ఉంది, 2వ తరగతి ఇలా ఉంది, 3వ తరగతిలో ఇలా ఉంది ఏంటి అని ఈయన అడుగుతాడు అనమాట. అమ్మ మీరు ఏం నేర్పిస్తున్నారు పిల్లలకి అంటారు. ఆవిడ అంటుంది, నేనేమి నేర్పించట్లేదండి అంటుంది అనమాట. ఈయన కంగు తింటాడు అనమాట. ఏంటి, మొదటి క్లాస్లో ఒక టీచర్ ఏమో తను నేర్పించాలని నేర్పిస్తే పిల్లలు అల్లరి చేయడానికి చాలా కష్టపడతారు, 2వ తరగతిలో ఆమె కష్టపడి నేర్పిస్తుంది, ఎందుకంటే దానికి ఒక బాధ్యత కింద అనుకొని చేస్తుంది. ఈ టీచర్ ఇంకంత చెప్తున్నట్లు చెప్తోంది, పిల్లలు బాగానే వింటున్నారు కానీ నేనేం చెప్పట్లేదు, నేనేం నేర్పించట్లేదు, అంటే అడుగుతాడనమాట. అంటే మీరేం చెప్పట్లేదా అని అడుగుతాడు. చెప్తున్నానండి, కానీ నేను చెప్పేది మామూలుగా టీచర్ లాగా నేను చెప్పట్లేదు. నేను చెప్తూ ఈ పిల్లల యొక్క ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుని ఊహిస్తూ, వాళ్ళకి నేను చెప్పేది విని వాళ్ళు పరివర్తన చెంది వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా మారుతుందో అని చూసుకుంటూ, ఊహిస్తూ నేను చేయవలసింది చేస్తున్నానండి. దాంట్లో నాకు రావాల్సింది ఏమొస్తుందో, ఏం రాకూడదో నాకేం తెలియదు. కానీ వీళ్ళ ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తును చూసి ఆనందించే భాగ్యం నాకు కలుగుతోంది గనక, నాకు ఇంకోటి వస్తుందా లేదా, తలనొప్పి వస్తుందా లేదా, జీతం వస్తుందా లేదా, ఇది వృత్తిపరంగా నా యొక్క డ్యూటీయే కాదా, అవన్నీ తలుచుకోవడానికి నాకు టైమే లేదు. కేవలం నాకు నేను చెప్పింది వింటూ ఉంటే వీళ్ళ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా మారుతుందనే ఆనందం ఉంది. ఆనందంలో నేను మునిగి తేలుతూ చేస్తున్నాను అని. అంటే చైతన్య చరణ ప్రభు ఏం చెప్తారంటే, మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా, భక్తి మార్గంలో కూడా వర్క్ యాజ్ వర్షిప్. ఆవిడ పనిలాగా చూడట్లేదు. ఆ పని నుంచి వచ్చే పరిణామం ఆ పిల్లల మీద ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో, ఆ పిల్లలకి అది ఎంత దోహదకరం అవుతుందో అది ఆలోచిస్తూ ఆవిడ పనిచేస్తున్నారు. అంటే షీఈస్ డూయింగ్ వర్క్ యాజ్ ఎ వర్షిప్. ఆమె తన పనిని ఒక ఆరాధన కింద తీసుకుంది. పనిని ఒక జీతం సంపాదించడం కొరకు కాదు, తన డ్యూటీని చేయడానికి, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీని చేయడానికి కాదు, ఒక టీచర్ లాగా కాదు. తను చేసేదంతా అవన్నీ చేస్తూనే ఉంది. కానీ అది చేసే ప్రక్రియ, ఆవిడ యొక్క ప్రణాళిక చాలా వేరేగా ఉంది అని ఆయన చెప్తారన్నమాట. అందుకని మనం చేసేది కూడా వర్క్ వర్షిప్ కింద కాకుండా, వర్క్ ఒక డ్యూటీ కింద కాకుండా, ఇదేదో చేసి పడేయాలి, ఏదో చెప్పారు చేయాలి. ఆఫీస్లో కూడా మనం వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క భావనతో వెళ్తే, అంటే భక్తిలోనే కాదు, భగవద్గీతలో పెద్ద గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే, కేవలం మనం భక్తులను చేసేసి మనని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోవడానికే కాదు, మనం ఈ జీవితంలో ఉంటూ మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుంటూ, మన భగవద్గీతలో చెప్పిన ఈ ముఖ్యమైన మౌలికమైన సూత్రాల్ని మనం మన యొక్క నిజ జీవితంలో కూడా, మనం చేసే పనిలో కూడా, ఇళ్లలో అయినా కానీ, ముఖ్యంగా ఆఫీసుల్లో అయినా కానీ, ఈ యొక్క ఉద్దేశంతో మనం వెళ్తే, మన ఆఫీసులో ప్రవేశం పెట్టంగానే, నేను ఇక్కడ జీతం తీసుకోవడానికి రాలేదు, నేను ఇక్కడ ఎవడో నా డ్యూటీకి ఏదో ఇచ్చాడు, చేస్తే నాకు జీతం వస్తుంది, జీతం వస్తే నేను బాగుంటాను అనే కాకుండా కూడా, నేను చేసే పని ఈ యొక్క కంపెనీలో, ఈ యొక్క కంపెనీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, నేను చేసి నన్ను చూసి నేర్చుకునే నా యొక్క నాతో పాటు పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి నేను ఏ ప్రేరణ ఇవ్వగలుగుతాను,
అలా చేస్తూ నాలో పరివర్తన కలిగించుకుంటూ నేను ఈ కంపెనీ ముందరికి వెళ్ళడానికి ఎలా దోహదకారి అవ్వగలిగేటట్టు నేను ఎలా చెయ్యాలి నిస్వార్థంగా అని ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో ఆఫీస్లో చేసే ప్రతి పని వల్ల వచ్చే ప్రతి ఒక్క రుసుము, ప్రతి ఒక్క ఆదాయం కూడా ఒక భగవత్ ఆరాధన కిందే మారిపోతుంది. మన ఇంటికి వచ్చి మన భగవంతుడి దగ్గర పెట్టేసి గంటలు కొట్టేసి ఆరగించేసి భగవంతుడికి నైవేద్యం చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఆరాధ గుణంలో, ఆరాధ తత్వంలో ఎప్పుడైతే మనం వెళ్ళి మనం పని చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్క క్షణం ఆ పని నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఫలితం భగవంతుడికి అర్పణ కిందనే ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది. అలా ఉండే స్థితిని, ఆ యొక్క స్థాయిని తీసుకొచ్చే శక్తి ఉన్న అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం. అందుకనే 5వ అధ్యాయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్పిన ఆయన దీని యొక్క టైటిల్ వర్క్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పారు. 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం అయితే, కర్మయోగం కృష్ణ భావనావతంలో కర్మయోగం ఎలా చేయాలనేది శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్పారు. అంటే మన పనిని ఒక ఆరాధ తత్వంలో ఎలా మార్చుకోవాలనేది ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనకి బాగా కనబడుతుంది. మొదటి 12 శ్లోకాల్లో ప్రపంచంలో ఉంటూ పని చేసుకుంటూ భగవంతుడికి ఎట్లా అర్పించాలి, ఆ పని 13 నుంచి 16 శ్లోకాల్లో ఆ పని చేస్తూ మనం ఏ 3 విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆత్మ, సంకల్పాన్ని ఆమోదించే భగవంతుడు, ఆ సంకల్పాన్ని ఆమోదించిన భగవంతుడి ద్వారా దానికి సాధన కల్పించే ప్రకృతి. ఆ మూడిటి వల్ల మనకి సంకల్ప సిద్ధి కలుగుతుందని తెలుసుకోవడం. సమదృష్టి అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం. 17వ అధ్యాయం 17వ శ్లోకం నుంచి 26వ శ్లోకం తర్వాత 26, 27, 28, 29లో భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం స్థూదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వా మాం క్షాంతిరిచ్చతి. ఇది తెలుసుకోవడం ఈ 5వ అధ్యాయంలో. నేను ఇవాళ ఎందుకు ఇలా సడన్ గా చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, మొదట నిత్యానందుడి గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను, తర్వాత సడన్ గా అనిపించింది అనమాట మీకు కూడా ఒక కంటిన్యూటీ ఉందని. ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఉంటే నిత్యానందుడి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. ప్రభు టైం ఉందా? ఉంది ప్రభు. అంటే మామూలుగా నిత్యానంద త్రయోదశి అనుకున్నప్పుడు నిత్యానంద మహాప్రభుని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. మనకి మామూలుగా రోజు జపం చేసేటప్పుడు కూడా మనం చదివే మంత్రం ఏంటి, ఎవరైనా చెప్తారా? శ్రీ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృందం. నిత్యానందుడు దాంట్లో కూడా వస్తారు. ఆ వచ్చే నిత్యానందుడు ఎవరు అని మనం తెలుసుకుందాం. కాకపోతే క్లుప్తంగా ఈ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, నేను షేర్ చేస్తాను ఇంగ్లీష్లో. మామూలుగా ఒక్క నిమిషం, ఒక 10. ప్రభు టైం అవుతుందే చెప్పండి ప్రభు, నేను చూసుకోలేకపోవచ్చు టైం. ఓకే ప్రభు. ఓకే, నాకు షేర్ చేస్తుంటే టైం కనబడదు. ఇది మీకు కనబడుతుందా? ఎస్ ప్రభు, కనబడుతుంది ప్రభు. ఓకే, నిత్యానంద ప్రభువు 1 సెకండ్ ప్రభు ఏకచక్ర అనే గ్రామంలో ఆవిర్భవించారనమాట 1474 సంవత్సరంలో. అంటే 10-12 ఏళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ముందర వచ్చారు. ఆయన చిన్నప్పుడు నితాయ్ అని కూడా అనేవాళ్ళు అనమాట. ఆయన ముఖ్యమైన చిన్నప్పుడు నాటకాలు బాగా వేసేవాళ్ళు. నాటకాల్లో ముఖ్యంగా భగవంతుడి లీలలు బాగా దర్శింపజేసే లీలలు చాలా చేసేవాళ్ళు అనమాట. అంటే ఆయన ఒకప్పుడు ఎలా చేసేవాడు అంటే ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు, అరే ఇంత ప్రామాణికంగా ఎలా చిన్న అబ్బాయి ఇలా చేయగలుగుతున్నాడని. ఆ నాటకాల్లో భగవంతుడి యొక్క నాటకాలు వేసేటప్పుడు, భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని ప్రదర్శింపజేసేటప్పుడు ఆయనకు బాగా బాగా నచ్చినది, ఆయన చాలా బాగా చేసేది లక్ష్మణుడి లీల. ఆ లక్ష్మణులో ఉండే సేవా భావము, రామాయణంలో రామాయణంలో వర్ణించనివి, రామాయణంలో మామూలుగా వాల్మీకి రామాయణంలో వర్ణించనివి కూడా ఆయన చాలా చూపెట్టేవాడు అనమాట. అంత అక్కడ ఉండే ప్రజలకు చాలా ఆశ్చర్యమయ్యేది. కానీ ఆయన చిన్నప్పుడే ఆయన ఇంటికి ఒక
సిద్ధ పురుషుడు రావటం, ఆ నిత్యానందుడు ఆయనకు సేవ చేయడము, ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు నిత్యానందుడితో ఆయన తీసుకోపోవడం కూడా జరుగుతుందన్నమాట. ఇది మనకి ఏకచక్ర టెంపుల్లో ఉండే నిత్యానందుడి యొక్క విగ్రహం అన్నమాట. ఏకచక్ర గ్రామంలో భక్తులు సంకీర్తన చేస్తున్నాం. ఏకచక్ర మందిరం ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మన ఇస్కాన్ వాళ్ళు నేను చాలా కృషి చేసి ఒక భవ్యమైన మందిరాన్ని నిత్యానంద ప్రభు కొరకు అక్కడ కట్టారు. ఇది ఏకచక్ర మందిరం. ఇది ఏకచక్ర మన మాయాపూర్ నుంచి కొన్ని ఉత్తర దిశగా 3.5 గంటల ప్రయాణంలో ఉంటుందన్నమాట. ఉత్తర దిశ నుంచి పశ్చిమ దిశకు వెళ్ళేట ఏకచక్ర అనే ఇప్పటికీ చిన్న గ్రామమే. అంటే మొదటి 12 ఏళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నారు. ఇందాక చెప్పినట్లు ఎన్నో లీలను చేశారు. తర్వాత 20 ఏళ్ళు అతను తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోయారు. ఎన్నో ప్రదేశాలు మన భారతదేశంలో ఎన్నో ప్రదేశాలు ఆయన్ని చూశారు. తర్వాత అంటే 32 ఏళ్ళు, ఆయన 32 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుని నవదీప్లో కలిశారు. తర్వాత జగన్నాథ్పురికి చైతన్య మహాప్రభుతో వెళ్ళడం, అక్కడ అనేక లీలలు చేయటం, చైతన్య మహాప్రభుతో చాలా సన్నిహితంగా నిగూఢమైన లీలలు కూడా చేయడం. తర్వాత నవద్వీప్కి మళ్ళీ రావటం, అక్కడ అనేక రకాలైన లీలలు చైతన్య మహాప్రభు లేకుండా ఆయన చేయడం. తర్వాత మళ్ళీ జగన్నాథ్పురికి వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర ఉండడం. తర్వాత ఆఖరిన చైతన్య మహాప్రభు ఆదేశానుసారం ఒక గృహస్థాశ్రమంలో వెళ్ళారన్నమాట. సాధారణంగా మామూలుగా సన్యాసుల కింద ఉండేవాళ్ళు మొదటి బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థ సన్యాసులు అలా వెళ్తారు. చైతన్య మహాప్రభు కూడా మొదటి బ్రహ్మచారిగా ఉండి గృహస్థ అయ్యి మళ్ళీ సన్యాసాశ్రమంకి వెళ్ళారు. రామానుజాచార్యుల వారు కూడా అదే. కానీ నిత్యానంద ప్రభు జీవితంలో చాలా అనూహ్యంగా ఏం జరుగుతుందంటే, పూర్తి జీవితం ఒక అవధూత లాగా ఉండి, సన్యాసుడు కూడా కాదు, సన్యాసి కంటే ఇక్కడ ఇంకా పైన అవధూత లాగా ఉండి ఒక భిక్షుకుడు లాగా జీవించి ఒక విచిత్రమైన పెక్యులర్ గా ఉండే ప్రవర్తనతో ఉన్న నిత్యానంద ప్రభు ఆఖరి జీవితంలో ఆఖరి స్టేజ్లో చైతన్య ప్రభు ఆదేశం ప్రకారం గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే నిత్యానంద ప్రభువు అనగానే మనకి ఒక బలరాముడి అంశ అని గుర్తొస్తుంది. ఇంకొకటి చైతన్య మహాప్రభు ఒక పెద్దన్నలాగా కూడా మనకి కనబడతారు. అందరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు సంకర్షణ యొక్క అవతారం బలరాముడు ఆది గురువు కదా. అందరి మహత్పురుషుల అవతారాల్లో కూడా అతి గొప్ప దివ్యమైన బాగా కరుణ తత్వం ఉన్న అవతారం కింద కూడా కనబడతారు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చాలా సన్నిహితమైన పార్షదుల్లో ఒకళ్ళని తెలుస్తారు. హరినామము, భక్తి, ఒకళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, మంచి చెడు, పెద్ద గొప్ప చిన్న పెద్ద ఏమీ లేకుండా, ఏ విచక్షణ లేకుండా అందరికీ భక్తి ఇవ్వడంలోనూ, అలాగే భక్తి చాలా ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో ఉండి కూడా భక్తిని ఎలా పాటించాలో అనేది చూపెట్టే వాళ్ళలో ఒకళ్ళు. తనని ఎంతో మంది ప్రజలకు కూడా బాగా కష్టపెట్టే వాళ్ళని కూడా కనుకరించి వాళ్ళని కూడా ఆదుకునే వాళ్ళలాగాను, ఒక ఆది గురువులాను చైతన్య మహాప్రభు తత్వాల్లో పంచతత్వంలో ఒక ముఖ్యమైన తత్వం కింద కనబడేట్లా చాలా మందికి వీళ్ళ దృష్టికోణాల్లో నిత్యానందుని తలుచుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే మనకి ఒకసారి భక్తి విజ్ఞ వినాశన్ మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే, నిత్యానంద ప్రభు ఎందుకు వస్తారంటే మనకి సేవాభావం, అంటే సేవాభావంలో సేవలో ఉండే వైభవాన్ని తెలిపేందుకు నిత్యానంద ప్రభు వస్తారు. అంటే భగవంతుడికి చైతన్య మహాప్రభుకి కానీ కృష్ణుడికి కానీ సేవ ఎలా చేయాలి, ఆ సేవలో చేసే దివ్యత్వం ఏంటి అనేది చూపెట్టడానికి నిత్యానంద ప్రభు స్వయంగా వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుకి స్వయంగా సేవ చేసి, ఆ సేవ చేస్తూ అక్కడ ఉండే ప్రజలను కూడా, చెడ్డవాళ్ళని మంచి వాళ్ళని అందరినీ భగవంతుడి వైపు మళ్లించుకొని భగవంతుడి యొక్క హరినామ సంకీర్తనలోకి పాల్గొనేటట్లు చేసే అతను నిత్యానంద ప్రభు. అందుకనే మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృతం కూడా అదే పునాది మీద ఉంది అని
చెప్తారన్నమాట. అంటే నిత్యానంద ప్రభుని మనం గుర్తు పెట్టుకున్నాము అంటే నిత్యానంద ప్రభు ఒక కరుణ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. నిత్యానంద ప్రభు ఒక కరుణ, ఒక సేవాభావం. చైతన్య మహాప్రభుకి ఆయన సేవ చేసినప్పుడు ఎన్నో ఎన్నో దృష్టికోణాల్లో ఆయన సేవ చేశారు. ఒకటి చైతన్య మహాప్రభు ఒక సేవకుడి కింద, ఒకటి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు కింద, ఒకటి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అన్న కింద, ఒకటి చైతన్య మహాప్రభు అంతర్గతమైన పార్షదుడి కింద, ఒకటి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనోభావాల్ని తెలుసుకుంటూ ఇంకా ఆ మనోభావాలు చైతన్య ప్రభు వ్యక్తీకరించకుండానే అది అర్థం చేసుకుని చైతన్య మహాప్రభుకి ఆ చైతన్య ప్రభు ఎలాంటి లీలలు చేయాలో దానికి ఒక అనుగుణంగా అక్కడ స్థితిని కలిగించేటట్లు చేశారండి. అతనిలో ఉండేది పూర్తి సేవాభావం. అందుకని నిత్యానంద ప్రభు వచ్చిందే సేవాభావం యొక్క దివ్యతని తెలపడానికి వచ్చారని పెద్దలు చెప్తారు. అంటే ఇది గిరిరాజ్ మహారాజు ఒక చిన్న సన్నివేశం ఒకటి చెప్తున్నారు అనమాట. ఒకసారి శీల ప్రభుత్వాలు ఒక అమెరికాలో శీల ప్రభుత్వాల నుంచి శిక్షరికం తీసుకున్న అతను మన ఇండియాకి వచ్చారనమాట. ఆ రోజుల్లో కలకటాలోను బొంబాయిలోను ఢిల్లీలోను చిన్న చిన్న మందిరాలు ఉండేవి. అయితే శీల ప్రభుత్వాలు వారు చోటు ఉన్నప్పుడు కలకటాలో ఉండే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఫోన్ చేశారు. శీల ప్రభుత్వాలు అప్పుడు ముంబైలో ఉన్నారనమాట. చేసి శీల ప్రభుత్వాలతో చెప్పారనమాట, మీరు శిష్యరికం ఇచ్చిన ఒక భక్తుడు అమెరికా నుంచి వచ్చాడు, అతను గాంజా అవి తాగుతున్నాడు, 4 నిషేధాలని పాటించట్లేదు, ఏం చేయాలి? అప్పుడు శీల ప్రభుపాదులు ఫోన్లో చెప్పారనమాట, అతను అవి మానకుంటే చెప్పండి, నేను అతన్ని తిరస్కరిస్తాను, అతను నా శిష్యుడు కాడు అని చెప్పమని చెప్పారు. సరే, అది అయిపోయింది. అయితే శీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నప్పుడు తమాల్ కృష్ణ గోస్వామి శీల ప్రభుపాద దగ్గర ఉన్నారు. తమాల్ కృష్ణ గోస్వామికి అర్థం కాలేదు, శీల ప్రభుపాద తన శిష్యుని రిజెక్ట్ చేయడం ఏంటి, తిరస్కరించడం ఏంటి అని ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన అడిగారు అనమాట, నిజంగా మీరు అతన్ని తిరస్కరిస్తారా అని. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద నెమ్మదిగా అన్నారన్నమాట, లేదు, నేను ఎవరిని తిరస్కరించను. అప్పుడు తమన్ కృష్ణ కోసం అన్నారు, అలా మీరు తిరస్కరించకపోతే ఎలాగా, దేనికైనా లిమిట్ అంటూ ఉంటుంది కదా, ఇలా వచ్చి మీ శిష్యులను చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎన్ని తప్పులైనా చేస్తుండవచ్చు కదా, దేనికి ఒక సీమ అంటూ ఉంటుంది కదా, దేనికైనా మనకు లైన్ గీయాలి కదా అని తమాల్ కృష్ణ మహారాజు శ్రీల ప్రభుపాద కొంచెం హెచ్చరించినట్లు చేశారు. అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్పారంటే, దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు నిత్యానంద ప్రభుస్ మెర్సీ. అంటే మన నిత్యానంద పరంపరలో వచ్చినందుకు మనకి ఎవరి మీద, ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద కూడా ఎక్కడో అక్కడ కనికరం అంటూ ఉండాలి. వాళ్ళకి బయట వాళ్ళని సన్మార్గంలో పెట్టడానికి వాళ్ళకి ఒక పనిష్మెంట్ లాగా ఇచ్చిన, వాళ్ళని కొంచెం కంటైన్ చేసిన, తిరస్కరించే పరిస్థితి ఉండకూడదు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అలానే అది ఇలా చెప్పారని మనం తప్పులు చేయడం అని కాదు, మనం తప్పులు చేయమని శ్రీల ప్రభుపాద వారు మనకి చెప్పడం అని కాదు. కానీ ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటంటే నిత్యానంద ప్రభు వారి యొక్క కరుణా శక్తి అలా ఉంటుందన్నమాట. అయితే మనకి ఈ ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, దీని 5 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అని చెప్తారన్నాం. పంచతత్వ, ఎవరైనా చదువుతారా ఇది? ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు. యా. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. హరే కృష్ణ. ఇది పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం అంటే కొంచెం లాగ్ ఉన్నట్లుంది దీంట్లో. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం అంటే మనం భగవంతుడి యొక్క 5 ప్రిన్సిపల్, 5 మౌలికమైన సిద్ధాంతాలకి నేను రుణమెల్లుతున్నాను. భక్త రూప స్వరూపకం, భక్తుడి యొక్క రూపంలో వచ్చిన చైతన్య మహాప్రభు అంటే అదని ఈశ్వర తత్వం అంటారు అన్నమాట. భక్తుడి యొక్క ఎక్స్పాన్షన్, భక్తుడి నుంచి వచ్చిన, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ఒక భక్తుల్లాగా ఉండేవాళ్ళు. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డివోటీ ఏమో నిత్యానందుని శక్తిమాన్ తత్వ అని చెప్తారనమాట. భక్త రూప స్వరూపకం, ఒకతను భక్త రూపంలాగా వచ్చారు, ఒకళ్ళు భక్తుడి యొక్క స్వరూపం కింద వచ్చారు. భక్త రూపంగా వచ్చిన తన చైతన్య మహాప్రభు, స్వరూపంగా వచ్చింది నిత్యానంద ప్రభు. భక్తావతారం భక్తాఖ్యం,
భక్త అవతారం అంటే భక్తుడి యొక్క ఒక అవతారం కింద వచ్చిన వాళ్ళు అద్వైత ఆచార్యులు. భక్తుడి యొక్క ఒక భక్తాఖ్యం, భగవంతుడి యొక్క భక్తుడి కింద వచ్చిన అతను, భక్తుడి కింద చెప్పబడే అతను భక్తాఖ్యం, అతను శ్రీనివాస గురు. నమామి భక్తి శక్తికం, భగవంతుడి యొక్క శక్తి కింద వచ్చిన వాళ్ళు గదాధర పండితుడు అనమాట. అంటే దీన్ని పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం, భక్త రూప స్వరూపకం, భక్తావతారం, భక్తాఖ్యం, నమామి భక్త శక్తికం. భక్త రూపం చైతన్య మహాప్రభు, స్వరూపకం నిత్యానంద ప్రభు, అవతారం అద్వైతాచార్య ప్రభు, భక్తాఖ్యం శ్రీవాస ఠాకూర్ ప్రభు, భక్త శక్తికం గదాధర ప్రభు. ఈ 5 మనకి పంచతత్వాత్మలు వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభుని తలుచుకుంటున్నాం కనుక భక్త రూప స్వరూపకం, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది డివోటీ. నిత్యానంద ప్రభు గురించి చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రాశారు, ఆయన నిత్యానంద చరితామృత అనేది. చైతన్య చరితామృతాలు కూడా చాలా నిత్యానంద ప్రభు గురించి ఉన్నాయి. భక్తి రత్నాకరణలు కూడా ఆయన గురించి చాలా మంది ఉన్నాయన్నమాట. చాలా మంది ఆచార్యులు కూడా నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్పారు. హేన నితాయ్ బినా భాయ్ రాధాకృష్ణ పైతే నై. నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కరుణ లేకుంటే మనకి రాధాకృష్ణుల కరుణ ఉండదని నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తే, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ నిత్యానంద ప్రభుని ఒక గురువు కింద చూశారన్నమాట. అంటే నిత్యానంద ప్రభు ఒక సరి అయిన గురువు. ఎవరైతే, ఏ శిష్యుడైతే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఒక శ్రవణ బుద్ధితో వస్తాడో అతనికి నిత్యానంద ప్రభు బాగా వాళ్ళకి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క దర్శనం బాగా దొరుకుతుంది. నిత్యానంద ప్రభు ఎవరో తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వామి హార్మోనిస్ట్ అనే మ్యాగజైన్ లో ఒక వ్యాసం రాస్తూ నిత్యానంద ప్రభు ఒక వింతైన ఒక టైటిల్ ఇచ్చారన్నమాట. ఈజ్ ఎ సర్వెంట్ గాడ్. భక్త రూప స్వరూపకం, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే అతను మామూలు భగవంతుడు కాదు, సర్వెంట్ గాడ్. ఇలాంటి పదం మనం సాధారణంగా ఎక్కడ వినాం. అది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్పారు. గురు ఇస్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ది డివినిటీ టు ది ప్యూర్ రిసెప్టివ్ స్పిరిచువల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ డిసెప్టివ్. ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ సెంటెన్స్, కానీ దీన్ని మామూలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే నిత్యానంద ఇది సర్వెంట్ గాడ్. అంటే మనం చాలా వినం ఎప్పుడు. సర్వెంట్ గాడ్ ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక సేవకుడి కింద ఎలా సేవించాలో అనేది చాలా ఉత్కృష్టమైన రీతిలో నిత్యానంద ప్రభు తన జీవితంలో పాటించి చైతన్యం మహాప్రభుకి అందించిన సేవల ద్వారా చూపెట్టారు. అందుకని ఇందాక దీంట్లో కూడా వ్యాసంలో భక్తి విజ్ఞ వినాశన స్వామి మరి చెప్పినట్లు నిత్యానంద ప్రభు ఒక సేవా భావానికి ఒక దివ్యత్వాన్ని చేకూర్చారనమాట. అందుకనే ఆయన్ని సర్వెంట్ గాడ్ అన్నారనమాట. అంటే నిత్యానంద ఇస్ సర్వెంట్ గాడ్. ఈ సర్వ్స్ శ్రీ గౌర సుందర బై ది డిస్టింక్టివ్ మెథడ్ ఆఫ్ రెవరెన్షియల్ సర్విట్యూడ్. చాలా చాలా ఆ భావంతో ఆయన గౌరంగ మహాప్రభుని సర్వ్ చేస్తారన్నమాట. కానీ ఆ సేవా భావంలో ఆ సేవ చేసే దాంట్లో కొన్ని వింతగా అనిపించవచ్చు ఆయన లీలలు. కానీ అవి అర్థం చేసుకోవడానికి మనం గురువుల దగ్గర బాగా శాస్త్రాలు, బాగా వాళ్ళ యొక్క మనోస్థితిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకుంటే మంచిది. కేవలము చైతన్య చరితామృతంలోనే కాదు, వాయు పురాణంలోను, అథర్వ వేదంలోను, అనంత సంహితలోను ఎన్నో చోట్ల నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్పారు. ముఖ్యంగా చైతన్య చరితామృతంలో అనేక చోట్ల నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్తారు. ముఖ్యంగా మనకి నిత్యానంద ప్రభు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే చైతన్య చరితామృత మధ్యలీలలో ఎన్నో అధ్యాయాల్లో 1, 3, 5, 12, 13, 15, 16 అధ్యాయాల్లో, అంత్యలీలలో 3, 6, 12, 19లో ఆది లీలలో, అంటే చైతన్య చరితామృతంలో వచ్చే ప్రతి ఆది లీలలోను, మధ్యలీలలోను, అంత్యలీలలోను ఎక్కడో ఒక్కడ నిత్యానంద ప్రభు లీలలు ఉంటాయి. అంటే చైతన్య మహాప్రభు లీలలు చెప్పుకోవాలంటే నిత్యానంద ప్రభు లీలలు చెప్పుకోకుండా చైతన్య మహాప్రభు లీలలు చెప్పుకోలేం.
నిత్యానంద ప్రభు లీలలు చెప్పుకోవాలంటే చైతన్య మహాప్రభు లీలలు లేకుండా నిత్యానంద ప్రభు లీలలు చెప్పుకోలేం. ఇది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. కానీ నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య లీలలో మటుకు చైతన్య మహాప్రభుకి ఒక సేవకుడు కింద ఎక్కువ మందికి కనబడతారు. ఆయన భక్త రూప స్వరూపకమైన కూడా సర్వెంట్ గాడ్ అయినా కూడా మనకి ఎన్నో లీలలో ఆయన కనబడతారు అనమాట. ఎన్నో విచిత్రమైన లీలలు మనకి నిత్యానంద చరితామృతలో కనబడతాయి, మనకి చైతన్య చరితామృతలో కనబడతాయి. మనం నిత్యానంద ప్రభుని ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే, నిత్యానంద ప్రభుని చాలా మంది ఆచార్యులు ఆయన యొక్క గుణగణాలని శ్లాఘించారు, ఆయనను పూజించారు. నేమ్ నిత్యానంద అనేసరికి మనకి భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ, ఆ యొక్క సేవా భావము ఈ యొక్క పాపిస్టులో కూడా వస్తుందని నమ్మకం ఉందన్నమాట. ఆ నిత్యానంద అనే పేరు వినంగానే కూడా మనకి శ్రీకృష్ణుని చేరాలి, శ్రీకృష్ణుని చేరే శక్తి వల్ల కలుగుతుందని చైతన్య భాగవతము ఆదికాండ వల్ల అలా చెప్తారన్నమాట. అలా ఎన్నో ఎన్నో దీంట్లో కూడా మనకి నిత్యానందుడు గురించి తెలుసుకోవడం, చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనం నిత్యానంద త్రయోదశి యొక్క ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందంటే సేవాభావం. నిత్యానంద మహాప్రభులో ఉండేది సేవాభావం. అతని సేవాభావం ఒక దివ్యత్వం చేకూర్చారు. అందుకని అతడు ఒక సర్వెంట్ గాడ్, భగవంతుడైన ఒక సేవకుడు అనే దాంట్లో బాగా పేరు పొందారు. ఆ భావంతో ఎప్పుడైతే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటామో అప్పుడు మనం నిత్యానందాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మనం కూడా చేసే సేవల్లో దాంట్లో ఒక పరిపక్వత, ఒక పరిశుద్ధత కూడా తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్పడంలో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇది ఎప్పుడైతే గౌరంగ మహాప్రభు ఎవరైనా శిక్షించారు అనుకోండి, నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళని ఆదుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు ఎవరినైతే శిక్షించాలి అని అనుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళని ఎవ్వరూ రక్షించలేరు. అంటే అంత శక్తి నిత్యానంద ప్రభులో ఉందని మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకని నిత్యానంద ప్రభు గురించి మనం గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే, నిత్యానంద ప్రభుని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనునాయులం, చైతన్య మహాప్రభు నుంచి వచ్చిన పరంపరలో ఉన్నవాళ్ళం కనుక చైతన్య మహాప్రభుకి ఉన్న పార్షదుల్లో నిత్యానంద ప్రభు చాలా చాలా సన్నిహితులు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభుకి చాలా ముఖ్యమైన జీవితంలో, ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభు చేయవలసిన లీలలు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మొదటి చైతన్య మహాప్రభు ఎవరిని సంప్రదించే వాళ్ళు అంటే నిత్యానంద ప్రభువే. దానికి ముఖ్యమైన తార్కాణం ఏంటంటే, చైతన్య మహాప్రభు తను మామూలుగా గృహస్థుడుగా ఉంటూ సన్యాసం తీసుకోక ముందు ప్రచారం చేస్తుంటే కూడా ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఎక్కడో అంత సఫలీకృతం కాలేకపోతుండేవాళ్ళు. ప్రజలు ఎంత ఎక్కువ వినేవాళ్ళు కారు. కొంతమంది వినేవాళ్ళు, కొంతమంది భక్తి భావన ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఎక్కడో చైతన్య మహాప్రభుకి ఇంత తృప్తిగా ఉండేది కాదనమాట. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అనుకున్నారు, ఇట్లా నేను మామూలుగా గృహస్థ కింద ఉండి చెప్తుంటే వినట్లేదు, మామూలుగా మన సనాతన ధర్మంలో కూడా ఎవరైనా సన్యాసం తీసుకొని సన్యాసులాగా వచ్చి ప్రచారం చేస్తే వింటారు. నేను ఆవిర్భవించింది భక్తి ప్రచారం చేయడానికి, ఈ భక్తి ప్రచారంలో నేను సఫలీకృతం కాలేకుంటే ఏం లాభం, అందుకనే నేను సన్యాసం తీసుకోవాలని చైతన్య మహాప్రభు నిశ్చయించుకుంటారు. చైతన్య మహాప్రభు ఇంకా చాలా చిన్న వయసు, పెద్దవాళ్ళేం కాదు. ఇప్పుడు మరి అలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదా. తల్లి ఉంది, అందరూ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. అలాంటి ఒక రకమైన క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆయన నిత్యానంద ప్రభుని సంప్రదిస్తారు. అంటే సంప్రదించడం అంటే తన యొక్క ఆలోచనని చెప్తారనమాట, నేను సన్యాసం తీసుకోవాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు ఆశ్చర్యపోతారు, అదేంటి మీరు సన్యాసం తీసుకోవడం ఏంటి, అది చాలా కొంచెం అపోజ్ చేస్తారు. కానీ
అపోజిట్ నిత్యానంద ప్రభుకి చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏం చేయడానికి ఏ ఉద్దేశం తీసుకొని సన్యాసం తీసుకోవాలనుకుంటున్నారని ఆయన గ్రహించగలుగుతారు అన్నమాట. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయనకి వివరిస్తారు, ఇలా చేస్తేనే నేను ముందరికి సాగగలుగుతాను, నువ్వు ఎవ్వరికీ చెప్పకు, కేవలం 5 మందికే తెలుస్తుంది. నేను వచ్చే మాఘమాసంలో, మాఘమాసం అనుకుంటా, వచ్చే మాఘమాసంలో నేను ఒక చోటుకు వెళ్తాను, అక్కడ నేను సన్యాసం తీసుకున్నా, నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండు, నువ్వేం గడబడి చేయకు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు ఇంకోటి చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తారు. ఈ యొక్క చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని నేను తీసుకొని నేను చేయాలంటే నాకు నీ యొక్క దీవెనలు కావాలి, నాకు నీ యొక్క సహకారం కావాలని చెప్తారు. ఏ చైతన్య మహాప్రభు అయితే తన ఉద్దేశాన్ని చెప్పి నేను ఇలా చేయాలని ఒక గురువులాగా నిత్యానందుడికి చెప్పినా, అతనికి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క పరిస్థితి తెలుసు, నిత్యానంద యొక్క స్థితి తెలుసు. అందుకని నిత్యానందుడు తనకంటే పెద్దవాడు, తనకు అన్నని ఆ భావనతో నీకు ఆశీస్సులు కావాలి, నీ ఆమోదం కూడా కావాలి. అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు చెప్తారు, నా ఆశీస్సులు ఆమోదం ఏంటి స్వామి, మీరు ఏది చేయాలంటే చేయండి అని బాధపడుతూ, అంటే చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్తారు, నువ్వు ఒప్పుకుంటే కానీ నేను చేయనని చెప్తారు అనమాట. ఇప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు కొంచెం బాధతో, సరే నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, మీరు చేయండి అని చెప్తారు. అది లీల చాలా నిత్యానంద చరిత్రలో చాలా బాగా వర్ణించబడింది. అలాగే ఇంకో చోట చైతన్య నిత్యానంద చరిత్రలో ఒక చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్లో వస్తుంది. ఒకతను చైతన్య మహాప్రభుకి చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు అనమాట. ఒక బ్రాహ్మణుడు, చాలా మంచి భక్తుడు. చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎవరో తెలుసు, చైతన్య మహాప్రభుడు సాక్షాత్ భగవంతుడే ఈ యొక్క భక్తుడి యొక్క రూపంలో వచ్చి ఈ సంకీర్తనోద్యమం చేయాలని ఉన్నాడని తెలుసు. అన్ని తెలిసి ఆయనకి బాగా సేవ చేస్తూ బాగా ఉంటాడు. కానీ ఆయనకి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క బిహేవియర్, అతను చూసే ప్రవర్తన కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఒక అవధూత లాగా ఉంటాడు, విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు, ఒకప్పుడు మంచి మంచి బట్టలు వేసుకుంటాడు, ఒకప్పుడు మంచి మంచి పదార్థాలు తింటుంటాడు, అటు ఇటు వెళ్తుంటాడు, ఒక విచక్షణ లేకుండా వాళ్ళని వీళ్ళని అందరినీ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. దొంగలైనా దోపిడీదారులైనా వాళ్ళని మార్చాలని చూస్తాడు. వేదాలు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా చదువుతున్నట్లు అనిపించాడు. దానికి ఒక రకమైన డౌట్ వస్తుంది అనమాట. చైతన్య మహాప్రభునైతే మనం ఆ గురువు కింద, ఒక భగవంతుడి కింద భావించవచ్చు, కానీ చైతన్య మహాప్రభుకి అతి దగ్గరగానే ఈ పార్షదుడైన నిత్యానంద ప్రభుని ఎట్లా నమ్మాలి? ఆ డౌట్ తో ఆయన చాలా వ్యధపడుతుంటాడు అనమాట. ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తారు, సార్ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది, మిమ్మల్ని అయితే నేను నమ్ముతాను, మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాను, మీ ఆశీర్వచనాలు ఉన్నాను, మీ యొక్క శరణ వేడుకుంటాను, కానీ మీ దగ్గర ఉండి అందరి చేత బాగా పొగడింపబడ్డాను నిత్యానందుడు అంటే నాకు కొంచెం డౌట్గా ఉంది, ఆయన వ్యవహారం, ఆయన స్థితిని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఆయన నేను ఒక సన్యాసి కింద కానీ ఒక భక్తుడి కింద కానీ స్వీకరించలేకపోతున్నాను, నాకు దీని గురించి ఏదైనా చెప్పండి, దీన్ని నాకు డౌట్ క్లారిఫై చేయండి. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఉండడానికి టైం లేదు, కానీ ఒక ఆల్మోస్ట్ అదే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారు, ఒక 2 గంటల మటుకు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానందుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆ బ్రాహ్మడికి చెప్తారన్నమాట. చెప్తూ బయట బాహ్యంగా మనం చూసి కొంతమంది మీద మనం ఒక ఏదో అభిప్రాయం ఏర్పరచుకొని, భగవద్భక్తుల మీద ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఏర్పరచుకొని వాళ్ళతో మనం సరిగ్గా లేకుంటే మన జీవితం ఏమైతుంది అనేది కూడా చెప్తూ నిత్యానందుడి యొక్క గ్లోరిఫికేషన్, నిత్యానందుడి యొక్క వైభవాన్ని, భాగవతం యొక్క శ్లోకాలని ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఆ అధ్యాయంలో చైతన్య మహాప్రభు ఆ భక్తుడికి చెప్పడమే కాకుండా చెప్తూ ఇంకా రానుండే తరాల్లో కూడా ఎవరికైనా ఏదైనా ఇలాంటి సంశయం వస్తుందేమో, సంశయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇది చూసి అయినా వాళ్ళ ప్రవర్తనని మార్చుకుంటారేమో అన్నట్లు చైతన్య ప్రభు చాలా డీటెయిల్డ్గా నిత్యానంద ప్రభు యొక్క వైభవాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అది చాలా ముఖ్యమైన పాస్ట్ టైం కింద మనకి నిత్యానంద చరితామృతంలో కనబడుతుంది. అలాగే చాలా చాలా విచిత్రమైన లీలలు కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి సమయం లేకుండా నిత్యానంద ప్రభుని తెలుసుకున్నప్పుడు సేవాభావం, మనం కూడా సేవ ఎలా చేయాలి, ఆ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క సేవాభావాన్ని మనం 5వ అధ్యాయంలో మేళవించుకొని చూసుకుంటే
ఆ సేవ చేసేటప్పుడు మనం చేసే కర్మ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఒక ఆరాధనగా ఎట్లా మార్చుకోవాలి. వర్క్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, వర్క్ యాజ్ వర్షిప్. ఎలా మనం మన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటే మనం జీవితంలో మనకి వచ్చే మనం వేసుకునే ప్రణాళికల్లో, ఆ ప్రణాళికల నుంచి వచ్చే ఆలోచనలు, ఆలోచనల నుంచి వచ్చే కార్యాల్లో, ఆ కార్యాలు చేస్తూ మనకొచ్చే అలవాట్లను, మన యొక్క ప్రవర్తనను ఎట్లా తీర్చిదిద్ది మనం అనుకున్న గమ్యంలో వేసే ప్రతి అడుగు ఎలా జాగ్రత్తగా వేయగలిగడానికి మనకి మార్గదర్శకం అయ్యేటట్లు 5వ అధ్యాయంలో ఉంటుందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటిని మనం అర్థం చేసుకుంటే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరి, హరే రామ 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 హరే హరి. సారీ, కొంచెం టైం ఎక్కువైంది. హరే కృష్ణ. ప్రభు, నేను టైం చెప్పమని చెప్పాను. ప్రభు అది చూశాను ప్రభు, కానీ అది ఇందులో అవుతుంది కదా అని చెప్పి ఆగాను ప్రభు. ఓపెన్ లేదు, 3:40 అయింది. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిన్న డౌట్ ప్రభు. ఇప్పుడు మనకి ప్రతి అవతారంలోనూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ బలరాములుగా, త్రేతాయుగంలో రామ లక్ష్మణులుగా, కానీ ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ గా ఓన్లీ గురు శిష్యుల సంబంధం గురించి చెప్పడం కోసం ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ రిలేషన్ లేదు కదా ప్రభు. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుకి ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ లేదు. ఫ్యామిలీ రిలేషన్ కానీ one spiritual relationship is there. Chaitanya Mahaprabhu always treated him as his elder brother. Actually, Nityananda Prabhu is the elder brother in upper planets. ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చిన లీలలో he didn't have a blood relationship. Yes, correct. కానీ ఆ లీలల్లో చూస్తే నిత్యానంద ప్రభు కూడా సచిమాతని మదర్ కిందనే చూసుకునేవాళ్ళు, చైతన్య ప్రభు తమ్ముడు కిందనే కూడా చూసుకునేవాళ్ళు. బ్లడ్ రిలేషన్ లేదు. కరెక్ట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఎవరికైనా ఏదంటే కనుక మనం ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అలా. ఎవరైనా ఇంకా కుంభమేళాకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? ఎవరైనా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారా ప్రభు? క్లుప్తంగా మీరే ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పండి ప్రభు. లేదా ఎవరైనా వెళ్ళిన వాళ్ళు చెప్తారా అని చూస్తున్నానా? వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు. లక్ష్మి ఉందా? కోసూరి లక్ష్మి లైన్ లో చూడండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలండి. ఓకే, మీరు లేరంటేనే నేను వచ్చాను. నేను ఫస్ట్ ప్రభుని అడిగాను, రేవతి మాతని పట్టుకోండి అంటే పట్టుకోలేకపోతున్నావు అంటే నేను దిగాను రంగంలోకి. ఎనీవే, హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా ఓకే, ఎవరైనా వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి. ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? ఎవరైనా? కోసూరి లక్ష్మి ఉందప్ప, షీఈస్ రెడీ టు టాక్. ఓకే, చెప్పండి. హరే కృష్ణ. సారీ, చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను అనుకోకుండా అసలు ఫస్ట్ వీక్ బ్రజ్ ప్రభు వేసిన వెంటనే యాత్రా గ్రూప్ లో పెట్టారు, 1 hour లో మాకు చెప్పేసేయాలి అని చెప్పేసి. కానీ ఆ రోజు నేను కొంచెం తటపటాయించాను, వెళ్ళాలా వద్దా అనేసి. 3 days కదా అన్నట్టుగా. తర్వాత అని తటపటాయించి ఆలోచించాను, ఊరికే ఇంకా సరేలే అన్నట్టుగా ఏమనుకోలేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసేటప్పటికి ఎందుకో నాకు వెళ్ళాలి, ఏమైతే అయిందిలే అన్నట్టుగా ఇంకా నేను డిసైడ్ చేసుకుని ప్రభుకి నేను మెసేజ్ చేశాను సండే నాడు. వెళ్ళాలి అని మనసు బాగా, ఎప్పుడో కదా ప్రయాగరాజ్ కూడా చూడలేదు అని. సో పెట్టిన వెంటనే 1/2 hour లో కన్ఫర్మ్ చేసేయమన్నారు. నేను కూడా ఇంకా వెంటనే కన్ఫర్మ్ చేసేసాను, రెమిట్ చేసేసాను. కానీ అది అసలు అదేంటో చాలా ఏదో పుణ్యం చేశానేమో, ఏదో కొంచెం కిందటి జన్మలో ఏదో పుణ్యం చేసి ఉంటానేమో, అందుకని ఇట్లాగా సత్సంగంలో కూడి వెళ్ళినందుకు అది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. నాకు ఏ యాత్ర చేసినా కూడా అందులో ఇది కూడా అదొక అదే సత్సంగంలో ఉండటం వల్ల అది కష్టమై వెళ్ళేటప్పుడు చాలాగా అయిపోయింది ఈజీగా, కానీ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం కష్టపడ్డాము. కాకపోతే ఆ ప్రయాగరాజ్లో స్నానం చేయటం అంతా కూడా చల్లటి నీళ్ళలో చేస్తే ఎంతో హాయిగా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది. అది
అని కూడా చాలా బాగా అనిపించింది ప్రభు. వచ్చేసేటప్పుడు మట్టుకు ఎంత అసలు రావాలనిపించలేదు. ఇంకా బోట్ ఆయన రండి 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 అని చేసి చెప్పారు. నాకేంటనిపించిందంటే ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే నేను సత్సంగంలో ఉన్నాను. ఒక మంచి సత్సంగంలో ఉన్నాను. అందుకనే నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు. కృష్ణాస్ మాసి వల్ల ఇవన్నీ చూడగలుగుతున్నాను అంటే ఆయన మాసి ఉంది. అందులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ వంతులు అసలు డివోటీస్ అని చెప్పటమే ఎంతో హెల్ప్ చేశారు ప్రభు. ఇది చిన్న హెల్ప్ కాదు, పెద్ద హెల్పే అనుకుంటా అవన్నీ కూడా. సో వెళ్ళాము. వచ్చేటప్పుడు మట్టుకు కొంచెము బాగా వెళ్ళటం దగ్గర నుంచి 7:30 సాటర్డే మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ 1:30 మండే నైట్ 1:30కి చేరుకున్నాము. సో అడుగడుగునా కూడా అదొక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రయాగరాజుని ఆ కుంభమేళా కలర్ఫుల్ బోట్సే కానీ అది త్రివేణి సంగమము, యమునమ్మ దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాము చాలాసేపు. వేణి మాధవ్ టెంపుల్ దగ్గర ఆ యమునా నది దాటి మళ్ళీ దాటి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేయటం ఏంటి, చాలా అదొక అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ప్రభు. ఆ కలర్ఫుల్ మనుషుల్ని చూస్తుంటే అటు సైడ్ అంతా కూడా ఎంతో ఆనందంగా అనిపించేసింది. అదంతా అది ఆనందం అదొకటి చెప్పలేం ప్రభు. అది మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఆ కలర్ఫుల్ మనుషులు, సిటీలోకి వెళ్ళలేదే, అఖాడాలను చూడలేదే అనేసి కొంచెము అనిపించింది. కానీ భక్తులతో వ్రజప్రభు యాత్ర అంటే నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్. క్షేమంగా వెళ్ళి క్షేమంగా వస్తాము అని నేను ఒక్కదాన్ని అయినా కూడా ధైర్యం చేసి అన్నిటికీ వెళ్తాను ప్రభు. హరే కృష్ణ వచ్చేటప్పుడు మటుకు మాతాజీ ఇంకెవరైనా చెప్తారా? సారీ, సమయానుకూలం వల్ల ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఎవరైనా వెళ్ళదలుచుకున్నారా? వెళ్ళే ప్లాన్ చేస్తున్నారా దీంట్లో? సారీ మాతాజీ, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. జస్ట్ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ టైం. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. మళ్ళీ వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళండి మాతాజీ, ఇంకా 10 రోజులు టైం ఉంది కదా. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఎనీబడి వాంట్స్ టు గో? హరే కృష్ణ. రేవతి మాతాజీ, నువ్వేమైనా చెప్తావా క్లుప్తంగా? నేను చెప్పేసా, అయిపోయింది. అయిపోయిందా? ఓకే. మీరు చెప్పండి. ఒకటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కస్తూరి లక్ష్మీ మాతాజీకి అంత ఇంపాక్ట్ కాకపోయిండొచ్చు. ఈ కుంభమేళ యాత్ర అది ఒకటి మా అందరిలో ఎవరైతే ఆర్గనైజర్స్ ఉన్నామో మాకు బాగా భగవంతుడు చాలా ముఖ్యమైన పాఠం ఏం చెప్పారు అంటే, ఎన్నో 3 వారాల నుంచి బాగా ప్రయత్నం చేసి అన్నీ సమకూర్చుకుని యాత్ర పూర్తిగా సవ్యంగా సాగిపోతుంది, ప్రణాళిక బాగా వేసాము అనుకున్న తరుణంలో కరెక్ట్గా 48 గంటల ముందర మాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, మేము చేసుకున్న ప్రణాళికలన్నీ బద్దలైపోయాయి. ఎవరి మీదైతే విశ్వాసం పెట్టుకొని, ఎవరి మీదైతే నమ్మకం పెట్టుకొని ఈ ప్రణాళికలు వేసామో, క్యాంపు బుకింగు, కార్ల బుకింగు, హోటళ్ల బుకింగు, ప్రసాదాల బుకింగు అన్ని పటాపంచలయ్యాయి. అంటే కుంభమేళకి యాత్రకి మొదలు పెట్టకుండానే కుంభమేళ పేరు చెప్పుకొని ఎంతటి మోసమైనా చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది అక్కడ ఉన్నారు అనేది భగవంతుడు చాలా క్లియర్గా మాకు చూపెట్టాడు. అంటే భగవంతుడి మీదనే విశ్వాసం పూర్తిగా పటాపెంచలయ్యే పరిస్థితికి ఎవరైతే 4-5 ఉన్నామో వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు అనమాట. కరెక్ట్ 48 గంటలు, 40 అంటే 15 రోజుల నుంచి చేసిన మొత్తం అంతా జీరో. పైసలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పాలా చెప్పకూడదా, యాత్ర చేయాలా చేయకూడదా, ఇవి 48 గంటలు. అంటే మళ్ళీ ప్లేన్కి ఎక్కే ముందర చూసుకుంటే కేవలం ఉండేది 36 గంటలు, 38 గంటలే. ఈ 38 గంటలు మొత్తం మళ్ళీ కొత్త ప్రణాళిక వేయాల్సి వచ్చింది. దాంతో మొదటికి వెళ్ళిన బ్యాచ్ అంటే మా బ్యాచ్కి చాలా చాలా కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. దాంట్లో నేను కుంభమేళలో బాగా నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే,
కుంభమేళ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు, కుంభమేళ అనుకునే వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఆ ప్రణాళికలని పటా పంచలయ్యాయి. మళ్ళీ ఆ కొత్త ప్రణాళికల్ని వేసి 36 గంటలు అంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. అంటే కుంభమేళ ఎలా ఎలా చూపెట్టిందంటే, నేను అనుమతిస్తేనే నువ్వు వస్తావు, నేను అనుమతిస్తేనే నీకు సమయంగా అవుతుంది, నా అనుమతి లేకుండా నువ్వేదో ప్రణాళికలు వేసుకొని నువ్వు బాగా చేసుకొని రావాలనుకుంటే అది కాదు అని బాగా చూపెడుతుంది. ఎంతమంది గొప్ప వాళ్ళైనా, ఎంతమంది వేపిలైనా, వాళ్ళు ఎంత ప్లాన్లు వేసుకొచ్చినా ఒకప్పుడు వాళ్ళ ప్లాన్ పటాపంచలేకపోతారు. అక్కడికి వెళ్ళక ఏదో అవుతుంది, వాళ్ళు సరిగా చూసుకోలేకుండా రావడం. ఏది వేసుకోకుండా మామూలుగా భగవంతుడి మీద నమ్మకం వెళ్ళి బాగా చూసుకునే వాళ్ళు ఒకే రోజులో, ఒకే టైం ఫ్రేమ్ లో కొంతమందికి చాలా బాగా అవుతుంది, కొంతమందికి బాగా కాదు. చాలా చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి. అంటే మనం ఏది చేయాలనుకున్నా కేవలం పూర్తిగా మన ప్రణాళికలు ఎంత వేసుకోవాలని, ప్రణాళికలు వేసుకోవడం ఎంత మంచిదైనా, ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఆత్మ, పరమాత్మ, ప్రకృతి ఈ 3 కలుస్తేనే సంకల్ప బలంకి ఒక సాకారత కల్పించేది, అది బాగా చూపెట్టేది కుంభమేళ. బాగా చూపెట్టింది కుంభమేళ. ప్రభుజీ అక్కడి నుంచి. ఇంకోటి ఏం చూపెట్టిందంటే మాకు, ఎంతైతే ఈ ప్రణాళికలని పటాపంచలైనప్పుడు ఎవరైతే ఆ పటాపంచలు చేసిన వాళ్ళని నువ్వు ఎంత వాళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకొని, ద్వేషం తెచ్చుకొని, అసహ్యం తెచ్చుకొని, ఫ్రస్ట్రేషన్ పెంచుకొని, అలా కోపంతో ఈ కొత్త ప్రణాళిక వేసేది బాగా అవుతుందా లేదా అని ఆ భావనతో వెళ్ళిన వాళ్ళను ఇంకొక చాలా పెక్యులర్ పరిస్థితి అదేంటి కుంభమేళ గొప్పతనం అదే. ఎంతమంది మోసం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారో అంతమంది కంటే కొన్ని 1000 రెట్లు మంచి చేసేవాళ్ళు కూడా కనబడతారు. అది మాకు కనబడ్డారు. 15 రోజుల నుంచి వేసిన మహాప్రణాళిక పటాపంచలైన వాళ్ళం కేవలము 24 గంటల్లో వేసుకున్న ప్రణాళికతో వెళ్ళి ఎంతో కొన్ని 50, 100 మంది సహాయంతో వాళ్ళు చేసే సహాయం అంటే చాలా నిస్వార్థంగా, వాళ్ళకి ఎంతో కష్టమైన, వాళ్ళకి ఎన్నో అవాంతరాలు ఉన్నా కూడా మాకు అనుకోకుండా వచ్చి సహాయం చేసి అందరినీ మళ్ళీ తీసుకొని సేఫ్గా మళ్ళీ దుబాయ్ వరకు తీసుకుపెట్టిన వాళ్ళారే. అది చూస్తాం. అంటే కుంభమేళలో అనేక రకాలైన పరిస్థితులను మనం చూస్తాం. చెడ్డవాళ్ళు, పరిస్థితులను చూసుకొని మోసగించే వాళ్ళు, దానికి మించి ఉన్న మంచివాళ్ళు, కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఒకే దృక్పథంతో, ఒకే నమ్మకంతో ఈ కుంభమేళలో మనం పవిత్ర స్నానం చేయాలి అనే నమ్మకంతో వచ్చిన కోట్ల మంది యొక్క భక్తి యొక్క శక్తి ఉందే, అది కుంభమేళలో మనం వ్యక్తిగతంగా అనుభవించవచ్చు, చూడవచ్చు. ఇంతమంది చెడ్డవాళ్ళు, మోసగించే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా అది డామినేట్ చేస్తుంది కుంభమేళలో. అందుకని అంతమంది, అన్ని కోట్ల మంది వెళ్ళి రాగలుగుతున్నారు. అక్కడ పవిత్ర స్నానం చేశాక ఆ అనుభూతిని పొందగలుగుతున్నారు. అంటే సామూహికంగా భక్తులు, భగవంతుని నమ్మే వ్యక్తులు అందరూ ఒక చోట కూడి అదే నమ్మకంతో ముందరికి సాగి ఒక కార్యక్రమాన్ని, సంకల్పాన్ని వాళ్ళు సాకారం చేయాలనుకున్నారు. ఆ యొక్క సామూహిక శక్తి మనకి కుంభమేళలో కనబడుతుంది. అందుకని కుంభమేళ నుంచి వచ్చాక సడన్ గా వేరే ప్రపంచంలో వచ్చినట్లు మనకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. దాన్ని తలుచుకుంటుంటే మళ్ళీ ఇందల్లా మాతాజీ చెప్పిన మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క అనుభవం ఆ యొక్క పరిసరాల్లోనే చాలా వైభవంగా మనకి బాగా కనబడుతుంది. అది నాకు తెలిసింది, నేను అనుభవించింది అది. ఎంతమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారో మన పనులని నాశనం చేయాలని, మనకి మోసం చేయాలని చూస్తారో, మనకి భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉంటే మనకి భగవంతుడు అంతమంది మంచి వాళ్ళని కూడా చూపెడతాడు అనేది ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఈ యాత్రలో బాగా కనబడింది మాకు. దిస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. అందుకని ఎప్పుడైనా మనం మోసం చేసిన వాళ్ళ గురించి మనకి కోపం ఉన్నా, ద్వేషం ఉన్నా, ఒకప్పుడు తప్పదు, మనం మనుషులు కనుక ఆ ద్వేషాన్ని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ ద్వేషాన్ని, కోపాన్ని మర్చిపోతే మళ్ళీ
మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మోసగింపబడతాం. అది తెలుసుకుని దానికి జాగ్రత్తగా ఉంటూ మంచి వాళ్ళు కూడా జీవితంలో ఉన్నారు, ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు, నిజంగా భక్తి చేసేవాళ్ళు, నిజంగా భక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది కుంభమేళ మనకి బాగా చూపెడుతుంది. హరే కృష్ణ. అందుకని ప్రభు మళ్ళీ మళ్ళీ హరే ఒకసారి మీరు యాత్రా లీడర్స్ అందరూ కూడా నిరంతరము నైట్స్ నిద్రపోకుండా ఒక 2 days చాలా హోటల్ బుకింగ్ అది క్యాంప్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాక మీరందరూ కూడా